ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, साईं तेरे नाम। 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 सर्वधर्म प्रिय साईं राम, सत्य साईं राम। 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 अल्लाह साईं, मौला साईं। अल्लाह साईं, मौला साईं। अल्लाह साईं, मौला साईं। अल्लाह साईं, मौला साईं। येशु बुद्ध साईं, हे महावीर 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 साईं। गोविंद साईं, गोपाल साईं, नानक 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 साईं। सर्वधर्म प्रिय साईं राम, सत्य साईं राम। 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 ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, साईं तेरे नाम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, साईं तेरे नाम। सर्वधर्म प्रिय साईं राम, सत्य साईं राम। सर्वधर्म प्रिय साईं राम, सत्य साईं राम। अल्लाह साईं, मौला साईं। अल्लाह साईं, मौला साईं। येशु बुद्ध साईं, हे महावीर साईं। येशु बुद्ध साईं, हे महावीर साईं। गोविंद साईं, गोपाल साईं, नानक साईं। गोविंद साईं, गोपाल साईं, नानक साईं। सर्वधर्म प्रिय साईं राम, सत्य साईं राम। 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 ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, साईं तेरे नाम। Sairam everyone, welcome to today's session. Let's start today's session with three Omkarams. Om. 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 Sairam, Sairam sir. Oh, I got message from our trainer that
Just now there is power off. Just wait for a couple of minutes. Meanwhile, we are getting something messages in. I could see in Teams chat. Somebody is asking doubts. I mean, they're discussing something like how to join with their unique IDs and all. Is it fixed or any doubts? So that we will guide you. If there's any doubts, we will guide you until trainer joins today. Brother Yashwant, for today that's fine, but most probably from tomorrow, all participants are supposed to join with a unique ID. So to join with unique ID, we'll try to record screen record and send you. We'll try to record through phone. We'll try to send you by tonight after this call. Unique IDs we will share you through WhatsApp groups. Nothing to worry. If you have registered with us, you will get unique IDs for sure. Please have a look on WhatsApp groups. Most probably tomorrow at second half. Sister Hemlata here, raise your hand. Is there any doubt which needs to be clarified from us?
Brother Saina, do you have raised your hands? Anything need to be discussed? Brother Saina, are you there? Okay, let me enable access. Yes, please. Yeah, brother, చెప్పండి. సాయిరామ్ బ్రదర్. బ్రదర్ నేను బిగినర్. సో, ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి నాకైతే ఏమాత్రం ఐడియా ఏం లేదు. బట్ అయితే నిన్నటి క్లాస్ కొంచెం ఫాస్ట్‌గా అయినట్టు నాకనిపిచ్చింది. హలో! ఓకే. ఓకే. ఐ మీన్ కొద్దిగా స్లో వెళ్ళడానికి ఏమైనా టాపిక్స్ వైల్ ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ బేసికల్లీ. Sure, brother. Point noted. యాహ్! Yeah, sure. Yeah, because I'm working in Amazon only, but it's a different platform, not on AWS. So just, I mean, it will be very helpful. I mean, if it's like a bit slow. Okay, yeah. Point noted, brother. Thank you. Yeah, Saira. So many of the people are asking how to record, I mean, how to change their unique IDs. Can someone share your screen and show how you have renamed yourself so that everyone can understand this? If anyone are interested, you can raise your hand. Yeah. So we are making you presenter, sister Hemalata. You can. Sister, you can unmute yourself and you can show how you're renaming while joining the session. Okay, Siren. Good evening, everyone. Am I audible to everyone? Yes, perfect. Yeah. Just nothing. See, you just scroll like this, and it will appear. You're like there. My name Himlata. You just click on your profile. Sister, no. Sister, if possible, can you show from WhatsApp groups? Like initially you receive the message from WhatsApp group, right? Like Yes, yes. వాట్సాప్ గ్రూప్ నుండి ఎలాగా మీరు జాయిన్ అవుతున్నారో ఒకసారి చూపిస్తారా సో దట్ పార్టిసిపెంట్స్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. Yes, yes, yes. So here is the link you shared today. Just sir, actually I have a like Team Microsoft నుంచి నేను లాగిన్ అవుతున్నాను సార్ వీటికి డైరెక్ట్లీ అదే చూపిస్తుంది మీటింగ్. హలో హలో Sorry sister, sorry to interrupt you. Network was restored for trainer. Can we proceed with the session? ఓకే 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 సాయిరామ్ సార్, మైక్ మీకు ఎనేబుల్ అయ్యింది. Green. యా సాయిరామ్.
screen working now? Myself, my screen. Visible? Display? Yeah, Clear? visible, sir. Yeah, what's Yeah. the heading? So we could see EC2 services. Compute services, EC2, right? Uncle, small request. Yeah. నిన్న మీకు నెట్వర్క్ ఇష్యూస్, సిస్టమ్ ఇష్యూస్ ఉండి మల్టిపుల్ టైమ్స్ సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అయింది కదా. అవును. చాలా మంది నిన్నటి క్లాస్ ఒకసారి రీక్యాప్ చేయమని అడిగారు. కెన్ యూ ప్లీజ్ రీక్యాప్ ఎస్టర్డేస్? ఎస్టర్డే అన్ని ఓకే రీక్యాప్ చేస్తాను. బట్ ఎస్టర్డే అన్ని కూడా ఆల్ ఆర్ ఇదే కదా యానిమేషన్స్. ఎస్. ఈ రోజు నుంచి నీట్ గా అర్థం అవడానికి కోసం ఎస్టర్డే యానిమేషన్స్ చూపించాం. యా, నేను సర్వీసెస్ లోకి వెళ్ళి వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నో ప్రాబ్లం. యానిమేషన్స్ ఇట్ టేక్స్ సో మచ్ హ్యూజ్ మెమరీ. మళ్ళీ స్టక్ అయిపోతే ఇబ్బంది అవుద్ది అందుకని. యా. సో వైల్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద సర్వీసెస్, యా ప్లీజ్. దట్ ఆల్ యానిమేషన్స్ విల్ కమ్ whenever I explained that services. No problem. Sure, uncle. Sairam, over to you, uncle. Thank you. Hi, Om Sri Sairam. Sairam, hello, my voice okay, clear? Voice? Uncle, everything clear, uncle. Voice and screen, everything clear. Screen also. Okay, very good, very good. Yeah, మనం కొంచెం స్పీడ్ గా వెళ్ళాలండి సాయిరామ్, ఎందుకంటే అవర్ సిలబస్ ఈజ్ వెరీ హ్యూజ్. అంకుల్, నథింగ్ టు వరీ. ఇఫ్ పాసిబుల్ టాపిక్స్ కొంచెం స్లోగా కవర్, బికాజ్ we are receiving some in slow mode. Yeah, but అవును, బట్ we are receiving some feedbacks. కొంచెం స్లోగా వెళ్దామని. ఇంకా స్లోగానా? ఇంకా స్లోనా? Yeah. Okay. అంటే many of the persons are new to AWS. Okay. So yeah. Sure. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటేనండి, ఓం శ్రీ సాయిరామ్. హాయ్ డైనమిక్, ఎక్సలెంట్, ఎక్స్ట్రాడినరీ, వండర్ఫుల్ లీడర్స్, ఫ్యూచర్ లీడర్స్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. యా, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ నౌ. ఇక్కడ ఒక బెనిఫిట్ ఉందండి మనకి. బెనిఫిట్ ఏంటంటే వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ 90 సర్వీసెస్ ప్లస్ 35 ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, 125. ఒక సర్వీస్ కి ఇంకొక సర్వీస్ కి నో రిలేషన్. అంటే ఇంటర్నల్ గా ఇంటిగ్రిటీ, ఇంటర్నల్ గా అవైలబిలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, సెక్యూరిటీ ఓకే. బట్ ఇక్కడ ఏ సర్వీస్ ఆ యొక్క ప్రాపర్టీస్ కానీ ఫ్యూచర్స్ కానీ డిఫరెంట్. ఒకటి అర్థం కాలేదని రెండో దానికి వినండి, పర్వాలేదు, నో ప్రాబ్లం. దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. మీకు వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్, జస్ట్ నోట్ డౌన్ ఆన్ ది బుక్. I will explain later. First అర్థం కాలేదు, సెకండ్ ది, థర్డ్ ది, ఫోర్త్ ది, ఫిఫ్త్ ది, డోంట్ స్కిప్ లైక్ దట్. If you are not understand, for example, fifth one, sixth one is okay. That properties, everything different. These functions are different. You understand, right? My point. Hope you are understand. Hello? Yeah, clear. Yes. Okay. Yeah. First service and the EC2, very important. EC2 is very important. Without EC2, we can't close the day of AWS environment. Without EC2, without VPC, without S3, without RDS, we can't close the day. Important. మనం ఏమనుకున్నాం, కంప్యూటింగ్ లో బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్ EC2. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజింగ్ EC2. నెట్వర్కింగ్ లో ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజింగ్ VPC. స్టోరేజెస్ లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజింగ్ S3 స్టోరేజెస్ లో. అలాగే డేటాబేస్ లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజింగ్ RDS. బికాస్ స్పెషాలిటీ, పవర్ఫుల్, ఇట్ ఈస్ పవర్ఫుల్, సో మచ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఎవ్రీథింగ్. కాస్ట్ వైజ్ కానీ ఏ విధంగా చూసుకున్నా, సెక్యూరిటీ వైజ్ కానీ, ఇంటిగ్రిటీ వైజ్ కానీ ఏ విధంగా చూసుకున్నా, ఆల్ దీస్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్. నౌ ఐ am explaining about EC2. Yesterday already shown this diagram. Route 53, it is okay, it is global route information.
నెట్వర్కింగ్ లో రౌట్ 53 గురించి మళ్ళీ వస్తుంది, డోంట్ వర్రీ. ఇక్కడ ఎస్టర్డే ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. రీజియన్ లో జోన్ లో విపిసి లో సర్వీసెస్ అంటే EC2, S3, RDS, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్, ఇవన్నీ వస్తాయి. మనం 90 సర్వీసెస్ అనుకున్నాం కదా. అమెజాన్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 200 సర్వీసెస్ అండి. బట్ మనం మాక్సిమం అన్ని కవర్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈజ్ వాట్ అట్లీస్ట్ తెలియాలి మనకి. రీజియన్ లో జోన్ లో విపిసి లో ఈ సర్వీసెస్ EC2. వాట్ ఈస్ ది సింబల్? యూ ఐడెంటిఫైడ్ ఎనీ సింబల్? CPU సింబల్, ప్రాసెసింగ్. ఇట్ ఈజ్ సర్వర్, విర్చువల్ సర్వర్. EC2 ఏంటండి? విర్చువల్ సర్వర్. ఇక్కడ ఎందుకు AWS ఫేమస్ అయింది? వై వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ క్లౌడ్? బికాస్ ఆల్ ఆర్ విర్చువల్, నాట్ ఫిజికల్. ఫిజికల్ మీన్స్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రోర్స్ లో అవుతుంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ విర్చువల్. ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ అనేది మనం వి కాంట్ టచ్, వి కాంట్ సీ, బట్ ఎయిర్ ఈస్ దేర్. అలా విర్చువల్ అన్నమాట. విర్చువల్ మీన్స్ acts as a physical. It is not physical, we can't touch, but it acts as physical. That is called virtual. It is virtual server అండి. virtual server. క్లయింట్ సర్వర్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్లు వెళ్తా ఉంటాయి, సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి, ఆన్సర్స్. అంటే హోల్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది అవన్నీ. ఇక్కడ EC2 విర్చువల్ సర్వర్, ప్రాసెసింగ్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయండి. రీజియన్ A, రీజియన్ B లో మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ జోన్ B, విపిసి, EC2. ఇది ఒక EC2. ఎన్ని జోన్స్ లో అన్ని విపిసి, అన్ని EC2లు ఉంటాయి. ఎస్టర్డే ఇది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, టాపాలజీ. ఇది EC2 గురించి, T2 అని ఉంది కదా, EC2 గురించి జస్ట్ డయాగ్రామ్స్ అండి అంతే. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. మన సార్ కూడా రివిజన్ చేయమన్నారు కదా, ఒక్కసారి చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ విపిసి. సర్వీసెస్ లైక్ EC2, S3, ECS, EKS, Lambda, RDS, ఎక్సెట్రా అండ్ ఎక్సెట్రా. సో మెనీ సర్వీసెస్ ఆల్రెడీ ఎక్సెల్ లో టైప్ చేసాం. మీరు కూడా చాట్ బాక్స్ లో డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే చాట్ బాక్స్ లో కొంతమంది 25, 30 కూడా టైప్ చేశారండి. అవే సర్వీసెస్ ఎక్సెల్ లో. ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ షేర్డ్ దట్ మెటీరియల్. ఏ రోజు ఆ రోజు ఓపెన్ చేసి ఒకసారి చూడండి, లేకపోతే యు మే ఫర్గెట్. ప్లీజ్ ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ విపిసి, విర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఇట్ ఈస్ నెట్వర్క్. విపిసి అనేది సర్వీసెస్ ఏమేమి ఉంటాయి విపిసిలో? EC2 సర్వీస్, S3 అంటే స్టోరేజ్, ECS, EKS, Lambda, RDS, ఇవన్నీ కూడా ఎక్సెట్రా అండ్ ఎక్సెట్రా. సో మెనీ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ AWS ఈస్ కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇంకొకసారి నేను రిపీట్ చేయనండి ఇది, ఎందుకంటే ప్రతి సర్వీస్ కూడా సేమ్ AWS కి ఏవైతే ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయో ఆల్ సర్వీసెస్ కి సేమ్ ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయను, ఇదే లాస్ట్. హై అవైలబిలిటీ, హై స్కేలబిలిటీ, హై రిలయబిలిటీ, అలాగే హై ఇంటిగ్రిటీ, సెక్యూరిటీ, ఇవన్నీ అనుకున్నాం కదా. బట్ వెరీ లో కాస్ట్. ద సేమ్ థింగ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ సర్వీసెస్. మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకోండి, క్వశ్చన్లు అన్ని మీకు వచ్చినే ఉంటాయి. బట్ ఇన్ కేస్ నీకు రాకపోతే ఏముందండి, హై అవైలబిలిటీ, హై ఇంటిగ్రిటీ, హై స్కేలబిలిటీ, హై సెక్యూరిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, లో కాస్ట్, వి నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ AWS అనేసి మనం కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ గా మనకు తెలిసింది చెప్పొచ్చండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోసారి ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ సర్వీసెస్ అండి. నేను ఆ పాయింట్ మరి చెప్పను ఇంకా, ఎందుకంటే మీకు కూడా విని బోర్ కొట్టుద్ది ఈ పాయింట్ తో. అది నెక్స్ట్, ద బెస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ సర్వీసెస్ ఈజ్ EC2. ద బెస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ఏమనుకున్నాం? EC2. అలాగే బెస్ట్ స్టోరేజ్ ఏమనుకున్నాం? S3. అలాగే బెస్ట్ డేటాబేస్ ఏమనుకున్నాం? RDS, రిలేషనల్ డేటాబేస్. అలాగే బెస్ట్ నెట్వర్క్ ఏమనుకున్నాం? VPC. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్, ఈ EC2, S3, RDS, VPC ఇవన్నీ వస్తే you can work in real time environment as well as you are eligible to attend the Gopher interview also. ఇవి అంత ఇంపార్టెంట్. EC2, S3, RDS, VPC ఇవన్నీ కూడా. ఎస్టర్డే మనం చెప్పుకునేవి ఏంటంటే అన్ని యానిమేషన్స్ జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్, అంటే పొట్ట విప్పి ఏమున్నాయో చూపించాం అంతే. అది ఆ విధంగా, అంటే ఇంటర్నల్ గా డేటా ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతా ఉంటుంది, సిగ్నల్స్ ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతా ఉంటాయని ఒకసారి మళ్ళీ ఆ మెటీరియల్ ఏ రోజు దారో చూడండి. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ప్లీజ్. ద సర్వీస్ దట్ which provided over the internet is called cloud computing. రివిజన్ చేయమన్నారు, ఈ విధంగా రివిజన్ అయిపోతుంది. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఆల్ సర్వీసెస్ వర్కింగ్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్. ఇది ఇంకొకసారి చెప్పను, మళ్ళీ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఆల్ సర్వీసెస్ వర్కింగ్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్.
ఇంటర్నెట్ అంటే తెలుసు కదా, ఇంటర్నెట్ అని కొంతమంది ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఉన్నారు. ప్లీజ్ వాళ్ళు కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉండాలి, తప్పదు. ఇది ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, క్లౌడ్ అడ్వాంటేజ్ ఇంకొకసారి చెప్పమనుకున్నాం, బట్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి మీరే ఏమేమి ఉన్నాయి. ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్. క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్: గ్రేట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, data recovery, no need of maintenance. No need of maintenance means AWS will take care everything. That is called serverless అని అంటారు. షుగర్లెస్ కాకుండా సర్వర్లెస్ అంటే అవర్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఆల్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ, మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీ కాబట్టి AWS will take care అన్నమాట. అది పర్ఫెక్ట్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, హై రిలయబిలిటీ, స్కేలబిలిటీ, అవైలబిలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, సెక్యూరిటీ, లో కాస్ట్. మళ్ళీ మీరందరూ నాతో చెప్పించారు ఇక్కడ. It is common for all the services employees. Next, convert capital into operational expenses. మనం ఏమైనా ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్అప్ పెట్టాలనుకుంటే ఈ సర్వర్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం పర్చేజ్ చేయాలంటే 5 crore అవ్వచ్చు, 10 crore అవ్వచ్చు, ఈ విధంగా ఉంటుంది. బట్ ఆ 5 crore 10 crore కూడా సర్వర్స్కి పెట్టేస్తే గన వీ హ్యావ్ నో మనీ కాబట్టి ఏం చెప్పాం, రెంటల్కి తీసుకోవడమే. AWS క్లౌడ్ టెక్నాలజీ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్. సో ఎవ్రీ మంత్ మనం 10,000 5,000 20,000 మనం ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకుంటే AWS క్లౌడ్ టెక్నాలజీని వాళ్ళకి రెంట్లకు పే చేస్తాం. లైక్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ మన దగ్గర 5 lakhs ఉన్నాయి. 5 lakhs ఉన్నప్పుడు మనం హౌస్ పర్చేజ్ చేస్తామండి, రెంట్కుండి. ఈలోపు మనం ఏదో సర్వైవ్ అనేది చూసుకుంటాం. హౌ కెన్ వి సర్వైవ్ అనేది చూసుకుంటాం. అందాక 1 year రెంట్కుంటాం. తర్వాత ఈలోపు ఏదో ఒకటి సర్వైవ్ కింద కోటి విద్యలు కూటు కొరకు ఏదో ఒకటి చూసుకుంటాం. మన ఎడ్యుకేషన్, మన నాలెడ్జ్, మన స్కిల్స్, మన యాటిట్యూడ్, వీటిని బట్టి డిఫరెంట్ హ్యూమన్స్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ నాలెడ్జ్, డిఫరెంట్ స్కిల్స్, డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్, డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్, డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎవరి స్కిల్స్ వాళ్ళది వేరు, ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళది వేరు, ఎవరి నాలెడ్జ్ వాళ్ళది వేరు, ఎవరి అదృష్టం వాళ్ళది వేరు. మనకున్న స్ట్రెంగ్త్స్ని బట్టి, అక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ని బట్టి మనం ఏం చేయగలం ఆ జాబ్ చూసుకుంటాం. ఈలోపు మనం రెంట్కే ఉంటాం. అది ఆ విధంగా. సో ఈలోపు మనం ఉన్న 5 crore 10 crore సర్వర్స్కి ఇచ్చేయకుండా, సర్వర్స్ పర్చేజ్ చేయకుండా AWS కనెక్షన్ తీసుకుంటాం. ఈలోపు మనం ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంప్లాయీస్ రిక్రూట్ చేస్తాం, ఆర్గనైజేషన్ ప్రాఫిట్లోకి వస్తుంది. ఆర్గనైజేషన్ ప్రాఫిట్లోకి వస్తే అప్పుడు కూడా మనం సర్వర్స్ పర్చేజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిపోయింది. టెక్నాలజీ టచింగ్ ది స్కై. AWS is responsibility of the cloud. Customer is yesterday diagram ఇది కూడా చెప్పారండి, yesterday మెటీరియల్లో ఉంది. AWS is responsibility of the cloud అన్నాడు. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ అంటే ఏం చూసుకుంటుంది, ఈ EC2 గురించి AWS టేక్ కేర్ చేసుకుంటుంది. స్టోరేజెస్లో S3 గురించి AWS టేక్ కేర్ తీసుకుంటుంది. అలాగే నెట్వర్కింగ్లో VPC AWS టేక్ కేర్, డేటాబేసెస్లో RDS AWS will take care. అవన్నీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి, మన ఓన్ డేటా, మన అప్లికేషన్ సేఫ్గా ఉన్నాయా లేదా అది చూసుకుంటే సరిపోయింది. ఇక దాన్నే AWS ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది క్లౌడ్, కస్టమర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ ద క్లౌడ్. ఇది డయాగ్రామ్తో ఎస్టర్డే మెటీరియల్లో కూడా ఉందండి. మెటీరియల్ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు దయచేసి. మళ్ళీ చెప్పండి అన్నది ఈ విధంగా వెళ్తే మనకి ఇట్ టేక్స్ సో మచ్ టైం. ఆల్రెడీ నేను ఇంపార్టెంట్ థ్రైస్ చెప్తూనే ఉన్నాను, ఇవి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి కూడా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఆల్రెడీ వాట్ ఎవర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టిల్నో మనం 4-5 times చెప్పేసుకున్నామండి. ఆల్రెడీ ఇంతవరకు చెప్పిన కూడా 4-5 times చెప్పుకున్నాం ఈ 2-3 daysలో. అమెజాన్ ప్రొవైడింగ్ మోర్ దెన్ 200 type of services. మోర్ దెన్ 200 type of services అమెజాన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కానీ 200లో మనకి ఏ వస్తే సరిపోయిద్దండి, EC2 బెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్, EC2 బెస్ట్ స్టోరేజ్, S3 బెస్ట్ డేటాబేస్, RDS బెస్ట్ నెట్వర్క్, VPC వస్తే జనరల్గా మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేయచ్చు, ఇంటర్వ్యూ కూడా అటెండ్ అయిపోవచ్చు, ఆఫర్ లెటర్ తెచ్చుకోవచ్చు, కాన్ఫిడెంట్గా మన శాలరీ మనం తెచ్చుకోవచ్చు. ఈ విధంగా EC2 డెఫినేషన్, EC2 1 line డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను. వీఆర్ నాట్ 10th ఇంటర్మీడియట్ కాదు, 5 lines 10 lines అక్కర్లేదు. మనకి కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా లేదా? వెర్చువల్ సర్వర్స్, EC2 అంటే వెర్చువల్ సర్వర్. సర్వర్ ఏం చేస్తుందో ఫిజికల్ సర్వర్ సేమ్ ఇక్కడ EC2 ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఏ వెర్చువల్ సర్వర్ ఇన్ అమెజాన్ క్లౌడ్ ఫర్ రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ వెర్చువల్ సర్వర్ రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్, మన అప్లికేషన్స్ని రన్ చేస్తుంది. 1 line డెఫినేషన్ బెటర్. వెర్చువల్ సర్వర్ EC2 అంటే వెర్చువల్ సర్వర్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. EC2 ఎందుకన్నారంటే షార్ట్ కట్ ECCని EC2 అనేసారు. అంత షార్ట్ కట్స్ మనకి. ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్, EC2 అంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్, ECCని EC2 అనేసారు. అలాగే SSS ని S3 అనేస్తారు. నెక్స్ట్ వస్తుంది అది బకెట్. EC2 ఇట్ సెల్ఫ్ కంటైన్ అప్రాక్సిమేట్లీ 776 ఇన్స్టాన్సెస్. మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే 777 గుర్తుపెట్టేసుకోండి.
అప్రాక్సిమేట్లీ అన్నాడు కాబట్టి ఎలాగూ అప్రాక్సిమేట్లీ 777 ఇన్స్టాన్సెస్ EC2. అలాగే ఇక్కడ ఆఫర్స్ ఇస్తాడండి, ఫ్రీ ఆఫర్స్ కూడా ఉంటాయి. 750 hours ఫ్రీ పెర్ మంత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 1 year 2 years 3 years కాంట్రాక్ట్ తీసేసుకుంటే కానీ ఒకేసారి అమెజాన్ వాళ్ళ నుంచి కాంట్రాక్ట్ 1 year 2 year 3 years కాంట్రాక్ట్ తీసేసుకుంటే వాడు ఒక 750 hours ఫ్రీ పెర్ మంత్ ఇచ్చేస్తాడండి. అంటే మనకి యాక్చువల్గా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడండి అమెజాన్ వాడు. మనం కట్టే యూటిలైజ్ చేసుకునేది ఎక్కువ, పే చేసేది తక్కువ అండి. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్, వీఆర్ యూటిలైజింగ్ AWS ఎన్విరాన్మెంట్, AWS క్లౌడ్ టెక్నాలజీ సో మచ్ యూజ్, బట్ వీఆర్ పేయింగ్ వెరీ 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 లెస్. ఎందుకంటే ఆడ ఆఫర్ బంపర్ ఆఫర్లు అన్ని లాటరీ లాగా ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ 750 hours ఫ్రీ పెర్ మంత్ చూసుకోండి హ్యాపీగా. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆడు ఫ్రీ ఇచ్చేస్తున్నాడు అనమాట ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ ఏ విర్చువల్ సర్వర్ రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్, వెబ్సైట్స్ ఇవన్నీ రన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ EC2 కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ అండ్ ఇండిపెండెంట్, ఆల్రెడీ పైన వచ్చింది. పెర్ఫార్మెన్స్ మనం మెజర్ చేయాలి. EC2 పెర్ఫార్మెన్స్ని, CPU పెర్ఫార్మెన్స్ హౌ కెన్ వి మెజర్? IOPS. అలాగే ఇక్కడ కూడా EC2 పెర్ఫార్మెన్స్ IOPS స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్పుట్ టు అవుట్పుట్ టు ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్. ఇట్ ఈస్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్. బై డిఫాల్ట్ 3000 IOPS ఉంటుంది. By default 3000 IOPS. You can increase till 6000 IOPS. అంటే స్పీడ్ వెరీ హై అనమాట. ఎంత స్పీడ్ అంటే మనం యాక్చువల్గా 40లోనో 60లోనో వెళ్ళాలి. 6000 km/h, 6000 km/s ఆ రేంజ్లో వెళ్ళినట్టు రోడ్డు మీద. సెకండ్కి 6000 km స్పీడ్లో వెళ్ళినట్టండి. అంటే ఎంత స్పీడ్ మీరు యూ క్యాన్ ఎస్టిమేట్. సెకండ్కి 6000 kilometers అంటే అర్థమైందా? రాకెట్ ఆ విధంగా. డిఫాల్ట్ 3000 IOPS, ఇంక్రీజ్ అప్ టు 6000 IOPS. ద బెస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ EC2. ఇప్పటికిప్పుడే ద బెస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ EC2 అని ఆల్రెడీ 5 times చెప్పేసుకున్నాం. మళ్ళీ మీరు అర్థం కాలేదు అవన్నీ అనొద్దు దయచేసి, మెటీరియల్ చదవండి. కొంతమందికి బోర్ ఫీల్ అవుతారు, వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ బోర్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ద బెస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ EC2, బెస్ట్ స్టోరేజ్ S3, బెస్ట్ డేటాబేస్ RDS, బెస్ట్ నెట్వర్క్ VPC అని ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం. ఇప్పుడు కమ్ టు దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ టెస్టింగ్ ఫర్ యువర్ మెమరీ అండి. ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఐఐటీస్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎన్ని షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ ప్రిపేర్ అవుతారు, ఎన్ని ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటారండి, ఎన్ని ఫార్ములాస్, ఎన్ని షార్ట్ కట్ మెథడ్స్. మనం వెరీ స్మాల్ తప్పదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి తప్పదు. 5 ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి, 5 ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్. EC2లో 5 ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇన్స్టాన్స్లో కూడా అంటే ఇది విండోస్ లానే ఉంటుంది, మనకి డిస్ప్లే అయిపోతాయి. విచ్ ఇన్స్టాన్స్ యూ వాంట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే, జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే ఇన్స్టాన్స్. ఇక్కడ 5 type ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్, 5 types ఉన్నాయి. ఏంటి? ఆ జనరల్ పర్పస్ ఇన్స్టాన్స్, కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్డ్, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్, స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్, యాక్సలరేటెడ్ కంప్యూటింగ్. 5 అన్నా ఏంటి? జనరల్ పర్పస్, కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్డ్, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్, స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్, యాక్సలరేటెడ్ కంప్యూటింగ్. గుర్తుపెట్టేసుకోవాలండి తప్పదు, మెమరీ ఎక్సర్సైజ్. టెర్మినాలజీ మేబీ న్యూ ఉండొచ్చు, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. 5 types ఇన్స్టెన్స్, 5 types జనరల్ పర్పస్, కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్డ్, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్, స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్, యాక్సలరేటెడ్ కంప్యూటింగ్. బస్ ఒక్కసారి చాట్ బాక్స్లో ఈ 5 టైప్ చేసేయండి. 5 ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ అట్లీస్ట్ మీకు గుర్తుంటుంది టైప్ చేస్తే కనుక. ఓపెన్ చాట్ బాక్స్. ఈ 5 ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆన్ స్క్రీన్. టైప్ చేయండి ప్లీజ్, అట్లీస్ట్ యూ రిమెంబర్. మనం ఆ రోజు టైప్ చేసాం. కామా పెట్టేయండి. జనరల్ పర్పస్, కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్డ్, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్, స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్, యాక్సలరేటెడ్ కంప్యూటర్, ఎంటర్ కొట్టేయండి. 5 పెట్టేసి చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి. యూటిలైజ్ చాట్ బాక్స్. అలా ఎవరో GPCOMO, అసలు నేను ఇంకా ఫాస్ట్ ఉన్నాడు. పెట్టి టైప్ చేయండి ప్లీజ్. చాట్ బాక్స్, ఓపెన్ చాట్ బాక్స్. మరి చాట్ బాక్స్ కానీ యాక్టివ్నెస్ లేకపోతే కానీ నేను ఎవరో కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నట్టు రేంజ్లో. గుడ్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూ అండి. నేను చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయమన్నానంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూ, మీకు మెమరీ గుర్తుంటుంది బాగా. ఇక్కడ జనరల్ పర్పస్లో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు T3 T4G. కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్లో ఎగ్జాంపుల్ C6G. C స్టాండ్స్ ఫర్ కంప్యూట్, C అన్నిటికీ అలా సెట్ అవ్వు. మెమరీ Rలో ఇక R6G మెమరీ. అలా గుర్తుపెట్టేసుకోవడమే, చేసేది ఏం లేదు. మెమరీలో R ఉంది, ఇక్కడ R6G.
అలాగే స్టోరేజ్ ఆప్టమైజ్డ్ I3 D2 ఎగ్జాంపుల్స్, యాక్సలరేటెడ్ P4 INF1. ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ గా మనం చేసేటప్పుడు ఆ విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఇన్స్టాన్స్ T3 కావాలా, T4 కావాలా, C6 కావాలా, R6 కావాలా, I3 కావాలా, D2 కావాలా, P4 కావాలా, INF1 యూ సెలెక్ట్ అంతే. అసలు కింద చక్కగా క్యాలిక్యులేటర్ డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఈ ఇన్స్టాన్స్ సెలెక్ట్ చేసావు, సో యూ నీడ్ టు పే దిస్ మచ్ అమౌంట్ పెర్ మంత్, పెర్ మినిట్, పెర్ అవర్, పెర్ సెకండ్ డిస్ప్లే అయిపోతుంది చాలా క్లియర్ గా. యూ సెలెక్ట్ వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ప్రకారం మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి, కాస్ట్ ప్రకారం. నెక్స్ట్ అదే టాపిక్ వస్తుంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్. అన్ని డిస్ప్లే అయిపోతాయండి. ఎగ్జామ్ కోసం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి తప్ప రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లాగా మొత్తం డిస్ప్లే అయిపోతాయి. T3, T4, C6G, R6G, I3, D2, P4, INF1 ఇలాగా థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఈ టాప్ 20లో ఉన్న వాటిని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. టాప్ 20 అంతే, కిందకి వెళ్ళక్కర్లా. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్స్, అర్థమైంది కదండి. చక్కగా రియల్ టైంలో డిస్ప్లే అయిపోద్దండి, నో ప్రాబ్లం. విండోస్ అండి, సేమ్ విండోస్ కాన్సెప్ట్ లో. ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్స్ 3 ఉంటాయండి. నెంబర్ 1 రన్నింగ్, స్టాప్డ్, టెర్మినేటెడ్. రన్నింగ్, స్టాప్డ్, టెర్మినేటెడ్. ఇన్స్టాన్స్ ఇంపార్టెన్స్ మీకు చెప్తున్నానండి. మీకు ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ మీద కోపం ఉంటే కాస్ట్లీ ఇన్స్టాన్స్ కానీ కాస్ట్లీ హై కాస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ని రన్నింగ్ మోడ్ లో పెట్టారనుకోండి, -1500 కోట్లకి వెళ్ళిపోద్ది. ఆర్గనైజేషన్ లాస్ ఎంత ఉంటుందంటే -1500 కోట్లకి వెళ్ళిపోద్ది. అలా చెయ్యొద్దేం ప్లీజ్. వీఆర్ స్వామి స్టూడెంట్స్, స్వామి డివోటీస్. అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ చెప్తున్నా. బెంగళూరులో అలాగే అయిందండి, కంపెనీ బ్యాంక్రప్టెడ్, -1500 కోట్లకి వెళ్ళిపోయింది బెంగళూరులో ఒక కంపెనీ. అందుకే ఆ రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. సో ఇన్స్టాన్స్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త. ఇన్స్టాన్స్ ఏవి అవసరం లేదో వాటిని స్టాప్ చేయాలి, కొన్ని టెర్మినేట్ చేయాలి. అంటే సిన్స్ 1 ఇయర్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఏవి రన్నింగ్ మోడ్లో లేవు, ఏవి రన్నింగ్ మోడ్లో లేవు, ఏవి అన్యూజ్డ్, ఏవి వేస్టెడ్. ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటా పోతాం. వాటిని డిలీట్ కూడా చెయ్యాలండి, అంటే స్టాప్ చేయాలి, టెర్మినేట్ కూడా చెయ్యాలి. చెయ్యకపోతే అలాగా కంపెనీ వాడు పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కంపెనీ వాడు క్రెడిట్ కార్డు అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా క్రెడిట్ కార్డు నుంచి తీసేసుకుంటారు చక్కగా. ఆ విధంగా ఉంటాయి. కొన్ని కంపెనీస్కి 5 క్రెడిట్ కార్డ్స్, 10 క్రెడిట్ కార్డ్స్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. ఒక క్రెడిట్ కార్డులో కంప్లీట్ అయిపోతే 2 HDFC కంప్లీటెడ్ 5 lakhs లిమిట్ వాడేసుకున్నాం. ICICI క్రెడిట్ లిమిట్ ఆర్గనైజేషన్కి 20 lakhs వాడేసుకున్నాం. ఇంకా SBI 30 lakhs వాడేసుకున్నాం అని హ్యాపీగా అమెజాన్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs ఈ విధంగా తీసేసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇన్స్టాన్స్ని వాట్ ఎవర్ నాట్ యూజ్డ్, వాట్ ఎవర్ not running since long time, you may stop that instance or terminate the instance, but you don't take own decision తీసుకోవద్దు. you must take approval procedures, you must obey the protocols, rules and regulations, what to do, what not to do, what not to do. After receiving approval through mail confirmation required, not టాకింగ్ అనేది కన్ఫర్మేషన్. నేను ఎప్పుడు చెప్పాను అంటాడు మీ బాస్. నేను ఎప్పుడు చెప్పాను బాస్ స్టాప్ చేయమని, టెర్మినేట్ చేయని? నేను చెప్పలేదు అంటాడు. సో యు టేక్ మెయిల్ అప్రూవల్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్. మెయిల్ అప్రూవల్ తీసుకొని ఓకే గో ఎహెడ్, యూ కెన్ స్టాప్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్. లిస్ట్ ఇస్తాడు ఏదో R6Gనో లేకపోతే P4 INF1. Since long time we are not utilizing these instances, in future also these instances we are not utilizing, so you stop these instances, go ahead, approved and mail reply వస్తుంది. whenever you received approved mail, then only you take into action. స్టాప్ చేయడం కానీ టెర్మినేట్ చేయడం కానీ అప్పుడు మనం యాక్షన్లోకి దిగాలి. వితౌట్ అప్రూవల్ కంపెనీ ఏదో లాస్లోకి వెళ్తుంది, మనం డెసిషన్ తీసుకోకూడదండి. హైయెస్ట్ ఎవరు? చైర్మన్. మనం ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి మన మేనేజర్, మన హెడ్ ఉంటారు, వాళ్ళ నుంచి అప్రూవల్ తీసుకొని మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఇన్స్టాన్స్ సిన్స్ లాంగ్ టైం, సిన్స్ 1 year ఇది రన్నింగ్ మోడ్లో ఉంది, లేకపోతే దీన్ని డిలీట్ చేసేద్దాం, నాట్ యూజింగ్ అనేసి మనం ఐడెంటిఫై చేసి రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ చేసి వాళ్ళకి మెయిల్ పెట్టి అప్రూవ్డ్ అని
అప్రూవ్డ్ అని మెయిల్ వచ్చినాకే మనం స్టాప్ చేయడం టెర్మినేట్ చేయడం అనేది తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ -1500 కోట్లకి వెళ్ళిపోయింది ఇన్స్టాన్స్ వల్ల అంటే యూ యూ ఎస్టిమేట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్. అంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉండింది. ఇది విర్చువల్ సర్వర్స్ కదా. సో రన్నింగ్ అంటే ఏమన్నాడు, రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో ఉంది. క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్ అండి. దీన్ని ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు. రన్నింగ్ మోడ్ అంటే ప్రాసెసింగ్ లో ఉంది. స్టాప్డ్ అంటే ఫోర్స్ఫుల్లీ స్టాపింగ్. టెర్మినేటెడ్ అంటే కంప్లీట్ పర్మనెంట్ డిలేషన్. టెర్మినేటెడ్ అంటే కంప్లీట్ డిలేషన్ అయిపోయింది. క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్. రన్నింగ్ స్టాప్డ్ టెర్మినేట్ అయిపోయింది. నోట్, ఇఫ్ ఇన్స్టాన్స్ నాట్ స్టాప్డ్ కంటిన్యూస్లీ రన్నింగ్ వాట్ హ్యాపెండ్. జస్ట్ నేను లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా. బెంగళూరులో -1500 కోట్లకి వెళ్ళిపోయింది కదండి. నోట్, అనలైజ్, రీసెర్చ్ అండ్ డిలీట్ అన్యూజ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్టర్ అప్రూవల్. చూడండి మీకు అది కూడా రాస్తాను. ఆఫ్టర్ అప్రూవలే మనం అన్యూజ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్ మీద స్టాప్ చేయాలా, టెర్మినేట్ చేయాలా ఏంటనేది డెసిషన్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రైసింగ్ మోడల్. ఈ ప్రైసింగ్ మోడల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీఆర్ యూజింగ్ అమెజాన్ బికాస్ ఆఫ్ లో కాస్ట్ అని అనుకున్నాం కదా. బట్ ప్రైసింగ్ మోడల్ కూడా కాస్ట్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీలో ఈ ఆన్ డిమాండ్, రిజర్వ్డ్, స్పాట్ వస్తాయి. బస్ చాట్ బాక్స్ లో రన్నింగ్, స్టాప్డ్, టెర్మినేటెడ్ టైప్ చేయండి. ఇన్స్టాన్స్ స్టేటస్ రన్నింగ్ కామా స్టాప్డ్ కామా టెర్మినేటెడ్. ప్లీజ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్, లేజినెస్ వద్దు. చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయడం, రన్నింగ్ కామా స్టాప్డ్ కాబట్టి ఈ లెవెల్ గుడ్. M464 రన్నింగ్, స్టాప్డ్, టెర్మినేటెడ్ అయిపోయింది. మీకు గుర్తుంటుంది అట్లీస్ట్. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ టైప్డ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. యూటిలైజ్ చాట్ బాక్స్. నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం. ఇన్స్టాన్స్ ప్రైసింగ్ మోడల్ ఆన్ డిమాండ్ కామా రిజర్వ్డ్ కామా స్పాట్. ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ప్రైసింగ్ మోడల్ ఆన్ డిమాండ్ కామా రిజర్వ్డ్ కామా స్పాట్. రన్నింగ్, స్టాప్డ్, టెర్మినేటెడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసాం మనం ప్రైసింగ్, కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్కి వచ్చాం. ఆన్ డిమాండ్ కామా రిజర్వ్డ్ కామా స్పాట్ రండి, టైప్ చేయండి. రన్నింగ్ కాదు, రన్నింగ్, స్టాప్డ్, టెర్మినేటెడ్. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ టైప్ దట్ మెసేజ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ యూ మే రిమెంబర్. ఈ రోజు ఓపెన్ చేయకపోతే డాక్యుమెంట్ రేపు ఎల్లుండి గుర్తుంటుందా, మనం చాట్ బాక్స్ లో రన్నింగ్, స్టాప్డ్, టెర్మినేటెడ్ టైప్ చేసాం కరెక్ట్ అని అట్లీస్ట్ గుర్తు వస్తుంది. యూజ్ చాట్ బాక్స్. ఇవి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, రియల్ టైం కూడా ఇంపార్టెంట్. ప్రైసింగ్ మోడల్ అండి ఎగ్జామ్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ ప్లస్ రియల్ టైం. అందుకే ఓపెన్ చాట్ బాక్స్ అని టైప్ చేయండి. ఇక్కడ నేను ఏదైతే టైప్ చేసానో ఎవ్రీ పాయింట్ కోర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 pages ఇన్ఫర్మేషన్ చూసాం అనుకోండి. PDF 10 pages లో మనకి 5 points ఇంపార్టెంట్ ఉండొచ్చు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మనం 40 పేజీల ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రై చేసామంటే ఎన్ని PDFలు చదవాలి, ఎన్ని లింక్డ్ఇన్ లింకులు ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చినవి చదవాలి, ఎన్ని ఆర్టికల్స్ చదవాలి, ఎన్ని ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చదవాలి, ఎన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చదవాలి. ఇదంతా కోర్ అండి. కోర్ డేటా నేను ఇచ్చింది. అస్సలు గార్బేజ్ లేదు, నో గార్బేజ్. అంతా వెరీ వెరీ కోర్. అంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అయినా రావచ్చు, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అయినా రావచ్చు, అట్లీస్ట్ రియల్ టైంలోనే యూజ్ అవుద్ది. నేను చెప్పేదంతా రా డేటా, కోర్ డేటా అండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అంటే ఎవ్రీ వర్డ్, ఎవ్రీ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. రన్నింగ్, స్టాప్డ్, టెర్మినేటెడ్. చాట్ బాక్స్ అయిపోయింది. లుక్ హియర్ కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. ఆన్ డిమాండ్ పే per hour ఆర్ per second. ఆన్ డిమాండ్ అంటే అవర్లీ బేసిస్, సెకండ్, మినిట్ బేసిస్తో పే చేస్తాం. నో కమిట్మెంట్. ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టాన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఆన్ డిమాండ్ పే per hour అవర్లీ బేసిస్, సెకండ్స్ కిందని క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది. ఆ క్యాలిక్యులేటర్లో డిస్ప్లే అయిపోయింది. బట్ ఇన్ డాలర్స్లో డిస్ప్లే అయిద్దండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ చీపర్ $0.002 అని చూపిస్తుంది. 0.002 into 85 అప్పుడు మన ఇండియన్ కరెన్సీ. డాలర్కి ఇండియన్ కరెన్సీ అప్రాక్సిమేట్లీ 85 ఏదో ఉందిగా. నెక్స్ట్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్. రిజర్వ్డ్ అంటే మనం కాంట్రాక్ట్ తీసేసుకుంటాం 1 to 3 years, 1 year, 2 year, 3 year ఇన్స్టాన్స్ కాంట్రాక్ట్ తీసేసుకుంటాం. అది రిజర్వ్డ్ అంటారు. ఇంకా రిజర్వ్డ్ అనమాట. అదే ఇన్స్టాన్స్ మనం ఆ 3 years కూడా అదే ఇన్స్టాన్స్ యూజ్ చేస్తామండి. దట్ 1 year or 2 year or 3 year డాక్యుమెంటేషన్ ప్రకారం కాంట్రాక్ట్ తీసేసుకుంటాం. సో కొంత ముందు పేమెంట్ కొంత ఇచ్చేస్తాం. ఆఫ్టర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ప్రోటోకాల్స్ అంతా డాక్యుమెంట్లో ఉంటాయి. డాక్యుమెంట్ ప్రకారం మనం పే చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ మనం అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్తాం,
తర్వాత ఎవ్రీ 6 months ఎవ్రీ 3 months ఇయర్లీ బేసిస్ పేమెంట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటే ఆ విధంగా పేమెంట్స్ ఇచ్చేస్తాం. రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే 1 year 2 year 3 years అనేది మన కాంట్రాక్ట్. ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్ అండి. అది చెప్తాను ఎందుకనేది. 60-70% పీపుల్ యూజింగ్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్ అంటే లో రిస్క్. స్పాట్ అంటే అప్పటికప్పుడు అనుకోకుండా జాక్ఫట్ ఆఫర్లు ఇచ్చేస్తాడనమాట. ఫ్రీ అంటాడు, లేకపోతే 90% డిస్కౌంట్ అంటాడు. ఇది యాక్చువల్గా 100 రూపీస్, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ 10 రూపీస్. ఎట్ దిస్ మూమెంట్ 10 రూపీస్ అంటాడు ఈ ఇన్స్టాన్స్. అలా కూడా ఆఫర్లు ఇస్తాడు అమెజాన్ వాడు. స్పాట్, ఆన్ ది స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే వెరీ వెరీ టెంపరీ పర్పస్, 1 hour 2 hour పర్పస్ ఏమైనా ఆ ఇన్స్టాన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఆ స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. 1 hour 2 hour 3 hours మాత్రమే సరిపోయింది ఇన్స్టాన్స్ మనకి. ఆ స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. లాంగ్ టర్మ్ పర్పస్ ఉపయోగపడదు స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్. ఎక్కువ ఆఫర్ ఇస్తున్నాడండి. పుచ్చిపోయిన వంకాయలు మరి తక్కువగా వస్తాయి, అలా కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. అది సో స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్. ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్ కూడా ఇచ్చాడండి. ఇంటరప్షన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఇంటరప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాడు ఆఫర్ ఇచ్చాడు. 100 రూపాయలది 10 రూపాయలే, 100 రూపాయలది 10 రూపాయలే, 100 రూపీస్ది 10 రూపీసే అంటాడు అనమాట స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్. కానీ వెన్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవరా 1 hour 2 hour ఆ ఇన్స్టాన్స్ తాలూకా యూజ్ సరిపోతుంది. వెరీ వెరీ టెంపరీ, వెరీ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ అంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ దట్ స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్. 100 రూపీస్ది కాస్త 10 రూపీస్కి తీసేసుకోవచ్చు. మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నానండి, అన్ని డాలర్స్లో ఉంటాయి. ఆన్ డిమాండ్, రిజర్వ్డ్, స్పాట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆన్ డిమాండ్లో పెర్ అవర్లీ, సెకండ్లు, మినిట్ల ప్రకారం పే చేస్తాం. రిజర్వ్డ్ అంటే హ్యాపీగా 1 year 2 year 3 years కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది. ఆ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం పే చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఇస్తాం, తర్వాత 3 months 6 months ఒకసారి పేమెంట్ అనేది డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం పే చేస్తాం. స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే 90% డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు, 90% డిస్కౌంట్. కానీ కొన్ని ఇంటరప్షన్స్ ఉంటాయి, అది చూసుకోవాలి మనం. ఈ టైంలో ఈ సిచ్యువేషన్లో యాక్ట్ యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్. ఈ సిచ్యువేషన్లో స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ మనం యూటిలైజ్ చేయొచ్చా? ఆఫర్ ఉంది, మనకి 1 hour సరిపోద్ది, జస్ట్ 1 hour సరిపోద్ది అంటే యూ క్యాన్ యూజ్ స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఎగ్జాంపుల్ అప్లై బ్రెయిన్. నెక్స్ట్ డీటెయిల్డ్ బ్రేక్ డౌన్ ప్రైసెస్ పరంగా ఇచ్చాడు. ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ డిమాండ్ 100 రూపీస్ ఉందనుకోండి, ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టాన్స్ 100 రూపీస్ ఉందనుకోండి, రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ 28 రూపీసే ఉంటుంది. రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ 28 రూపీస్, ఎందుకంటే 72% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. 72% డిస్కౌంట్ ఇస్తాడనమాట. అలాగే స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ చెప్పాను కదా, ఆన్ డిమాండ్ 100 రూపీస్ ఉంటే 10 రూపీస్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే 90% డిస్కౌంట్. 90% డిస్కౌంట్. ఈ ప్రైసింగ్ మోడల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే కాస్ట్ సేవింగ్ పర్పస్, కాస్ట్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీస్ ప్రకారం. కాబట్టి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, రియల్ టైంలో కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ సెవరల్ టైమ్స్. మీరు డాక్యుమెంట్ మొత్తం చేస్తే మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి అట్లీస్ట్ 5-6 hours పడుతుంది. కానీ నేను అవన్నీ చాలా 10th క్లాస్ వాళ్ళకి కూడా అర్థమయ్యేటట్టు నేను డాక్యుమెంట్ రెడీ చేశానండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అయినా కానీ మీకు అర్థం కాలేదంటే ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ బాస్, ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఏమనుకోవద్దు, ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. మీ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ, మీ మెమరీ కానీ, మీ స్పీడ్ కానీ కొంచెం తగ్గినట్టు వాటిని ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నమాట ప్లీజ్. ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టాన్స్ 100 రూపీస్ ఉంటే 72% డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి కాబట్టి రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ 28 రూపీస్ ఉంటుంది ఈ విధంగా. అలాగే స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది జస్ట్ 10 రూపీస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే 90% డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు. ఎందుకంటే బట్ లిటిల్ బిట్ ఇంటరప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డిస్కౌంట్ ఇచ్చేస్తాడు. అది నెక్స్ట్ ఈ విధంగా. ఇదిగోండి రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ 60-70% యూజేజ్. 60-70% ఆర్గనైజేషన్స్ యూజింగ్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్. మనకి ఎందుకు ఈ రిస్క్ అనుకుంటే కనుక రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే. విండోస్ లాగా లిస్ట్ ఉంటుంది, ఆ లిస్ట్లో రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ ఏముంది, అందులో తక్కువ రేట్కి ఏమొస్తుంది అది సెలెక్ట్ చేసేసుకుంటే హ్యాపీ. స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ 20-30% people using. On demand using by 10% people only. On demand using only 10%. Why on demand instance using just 10% organizations or 10% people? Why chat box on demand? On demand high cost కాబట్టి 10% ఆర్గనైజేషన్సే యూజ్ చేస్తున్నారు. స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ 10% పీపుల్ 10 రూపీస్కి వస్తుంది, చాలా తక్కువ. కానీ 20-30% యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడు ఏమో ఇంటరప్షన్స్ ఉన్నాయి.
రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ బెస్ట్ 60 to 70% యూజ్ చేస్తున్నారు. డిస్కౌంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ ఎంతకు వచ్చింది, 100 రూపాయలు 28 రూపాయలకి వచ్చింది. ఐ టైప్డ్ హియర్. రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ 100 రూపీస్ది 28 రూపీస్కి వచ్చేసింది. ఇంటరప్షన్స్ లేవు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఆన్ డిమాండ్ ఏమో ప్రైస్ ఎక్కువ, సో అది అవాయిడ్ చేస్తున్నారు. స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్లో డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి, ఇంటరప్షన్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. ఎందుకు ఈ గోళ అనుకొని రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ 100 రూపాయలు 72% డిస్కౌంట్ ఉంది, 72 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఉంది, 72% డిస్కౌంట్ ఉంది, పర్వాలేదు రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ యూజ్ చేస్తున్నారు అందరూ. అందుకే రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ యూజ్ దే 60 to 70%. సో నోట్ యూజ్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్. రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. Next, security groups. I hope everyone understanding. Thumbs up, please. సింపుల్ బాస్, ఇదేమైనా మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషనా లేకపోతే ఇస్రో రాకెట్ సైన్సా? ఏమీ కాదు. వెరీ సింపుల్ బాస్, గుర్తుపెట్టుకోవడమే. దేనికి ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఉంది అది యూజ్ చేస్తాం, కానీ దీనివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ పక్కన పడి ఇంక వేరేది రిజర్వ్డ్ బెస్ట్, అటు ఇటు కాకుండా 100 రూపాయలది 28 రూపాయలకు వస్తుంది, సంతోషం. డ్రాబ్యాక్స్ ఏం లేవు. రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ యూటిలైజ్ చేసేసుకుంటాం. ఆన్ డిమాండ్ వై, ఎందుకంటే నో డిస్కౌంట్స్. ఆన్ డిమాండ్ నో డిస్కౌంట్ అంటే కాస్ట్ హై. స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు, 90% డిస్కౌంట్ ఉంది, బట్ ఇంటరప్షన్స్ ఉంటాయి. 1 hour 2 hours సరిపోయింది అనుకుంటే అప్పుడు స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్ళచ్చు. అదండి. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది వెర్చువల్ ఫైర్ వాల్. ఇక్కడ అంతా వెర్చువల్ నాట్ ఫిజికల్. కాస్ట్ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే టెక్నాలజీ టచింగ్ తీసుకు ఆ విధంగా డెవలప్ అయ్యి అందరూ ఐన్స్టీన్స్ న్యూటన్స్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు అందరూ ఐన్స్టీన్స్ న్యూటన్స్ అయిపోయారండి. అందుకే టెక్నాలజీ టచింగ్ తీసుకాయి. వెర్చువల్ ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుంది? చైనా వాల్ ఏం చేస్తుందండి? చైనా వాల్ వెరీ బిగ్ ప్రొటెక్షన్, సమ్ ప్రొటెక్షనే కదా చైనా వాల్, వెరీ బిగ్ ప్రొటెక్షన్. అలాగే ఇక్కడ వెర్చువల్ ఫైర్ వాల్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే వెర్చువల్ ఫైర్ వాల్. కంట్రోల్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయో అప్పుడు లిమిట్లో ఉంటారు. అంటే ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని జస్ట్ మనం టిక్ మార్క్ పెట్టడమేనండి. విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లాగా ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ని ఒక టిక్ పెట్టడం అంతే, జస్ట్ చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, టిక్ మార్క్ పెట్టడం అంతే, ఒక క్లిక్ చేయడం అంతే. నన్ను చెక్ మార్క్ పెట్టారు, నన్ను రైట్ సింబల్ పెట్టారు, సో నేను నా ఫంక్షన్స్ నేను నిర్వర్తించాలి, నా ఫంక్షన్ నేను ఫాలో అవ్వాలి, అది నా ధర్మం అని సెక్యూరిటీ గ్రూప్ దాని ధర్మం అది నెరవేరుస్తుంది. మనం చేయాల్సిందల్లా జస్ట్ టిక్ మార్క్ పెట్టడమే, ఏమీ లేదు. వెరీ సింపుల్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది వెర్చువల్ ఫైర్ వాల్. కంట్రోల్స్ ఏం కంట్రోల్ చేస్తుంది? ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ లో కొన్ని సెంటర్స్ ఉంటాయి, కాచిగూడ క్రాస్ రోడ్స్ అని, చౌరస్తాలు, అవి అక్కడ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్స్ లేకపోతే ఏమైందండి? ట్రాఫిక్ కంట్రోల్స్ లేకపోతే ఏమైంది? రోడ్డు మీద డిష్ అంతేనా? సో ఇక్కడ కూడా ఏ వెర్చువల్ ఫైర్ వాల్ దట్ కంట్రోల్స్ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. అది. నెక్స్ట్ ఈబిఎస్, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అంటారు. ఇది సెపరేట్ సర్వీస్ కూడా, అప్పుడు వస్తుంది, బట్ ఇప్పుడు కూడా చెప్తా. EC2 ఇన్స్టాన్స్ ఉంది కదా, ఈ EC2 ఇన్స్టాన్స్ ని EBS కి అటాచ్ చేస్తాం. EC2 ఇన్స్టాన్స్ ని EBS కి అటాచ్ చేస్తాం. అది డయాగ్రామ్ కింద ఉంది, బాగా డౌన్ కి వెళ్ళాలి. ఈరోజు EC2 ప్లస్ S3 అనుకున్నాం, S3కి అవుద్దా? ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది దీనికి ఇక్కడ చూడండి, ఇన్స్టాన్స్ కి EBS అటాచ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ కి EBS అటాచ్ చేస్తాం. EBS అనేది స్టోరేజ్. ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాన్స్ కి EBS అటాచ్ చేస్తామో ఇన్స్టాన్స్ లో స్టోర్ అవుతున్నట్టు డేటా, ఇన్స్టాన్స్ లో స్టోర్ అవుతుందని ఊహించుకుంటాం. EBS అంటే స్టోరేజ్, దీన్ని ఇన్స్టాన్స్ కి అటాచ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇన్స్టాన్స్ లో డేటా స్టోర్ అవుతుందని అర్థం. దాన్నే ఇక్కడ ఇచ్చాడు, స్టోరింగ్ డేటా ఆన్ అమెజాన్ EC2.
EC2లో ఏ విధంగా స్టోర్ చేస్తాం. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఏంటి చక్కగా ఎంత బాగా అర్థమవుతుంది. 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ ఆల్సో కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇన్స్టాన్స్కి EBS అటాచ్ చేస్తాం. దీనికి 5 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ యూజ్ అమెజాన్ EBS. క్రియేట్ EBS వాల్యూమ్. సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ అటాచ్ చేసాం. ఫార్మాట్ అండ్ మౌంట్ ద వాల్యూమ్. హార్డ్ డిస్క్ ఫ్లాపీ డిస్క్ ఫార్మాట్ చేస్తాం కదా, అలాగే ఫార్మాట్ అండ్ మౌంట్ ద వాల్యూమ్. అంటే వాల్యూమ్ అంటే EBS. మానిటర్ అండ్ బ్యాకప్ రెగ్యులేటర్. మా బ్యాకప్ కూడా చూసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఇవన్నీ 5 పాయింట్స్. EBS యూజ్ చెయ్యు, వాల్యూమ్ క్రియేట్ చెయ్యు, దాన్ని EC2కి అటాచ్ చేయి, ఫార్మాట్ చేయి, అందులో డేటా స్టోర్ చేయి. ఆ విధంగా ఇది లిటిల్ బిట్ డయాగ్రామ్ చక్కగా అర్థమవుతుంది. ఇన్ డీటెయిల్ మళ్ళీ వస్తుంది. ఈ డయాగ్రామ్ ఈ ఇన్స్టాన్స్కి EBS అటాచ్ చేస్తాం అంటే ఇన్స్టాన్స్లో డేటా స్టోర్ అవుతుంది. దానికి ఇక్కడ చూడండి, స్టోరింగ్ డేటా ఆన్ అమెజాన్ EC2 క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ గైడ్. స్టోరింగ్ డేటా ఆన్ అమెజాన్ EC2 5 స్టెప్స్. ఎంత డీటెయిల్ ఎవరు చెప్పరండి. నేను నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్, నెంబర్ ఆఫ్ PDFs, నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్వి అవి చూసి గివెన్ వెరీ కోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఐ డిడ్ సో మచ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ దిస్ అండి. యూటిలైజ్ చేసుకోండి. కొంచెం ఫాస్ట్గానే వినండి. ఎస్, సింక్రోనస్లో ఉండండి, ఫాస్ట్గానే ఉండండి. మనం ఆల్రెడీ చాలా స్లోగా వెళ్తున్నామండి. మనం వెళ్ళేదే చాలా స్లో. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాం. ఈ స్పీడ్ సరిపోదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. EBS ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్. ఇప్పుడే డయాగ్రామ్ చూపించాను. ఇన్స్టాన్స్కి EBS చూపించాను ఇప్పుడే. ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నిన్న బూస్ట్, బార్న్విటా, హార్లిక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, గుర్తుందా? ఆటో స్కేలింగ్ అంటే మళ్ళీ మీకు అర్థమైనట్టు చెప్తున్నాను. 2 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఇగోండి, మీకు ఇలా చెప్తే అర్థమైంది. జస్ట్ 2 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి వర్క్ ఓవర్లోడ్ అవుతుంది. జస్ట్ 2 ఎంప్లాయీసే ఉన్నారు. వర్క్ ఓవర్లోడ్ అవుతుంది. వాళ్ళకి లీవ్ కూడా కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, నాయన వీళ్ళకి ఎందుకైనా మంచిది ఇంకొక ఇద్దరిని రిక్రూట్ చేసేసుకుందాం. ఆర్గనైజేషన్ కదా, పేమెంట్ నా పాకెట్లో కాదు అని మేనేజర్ ఏం చేస్తాడంటే అప్రూవల్ తెచ్చుకుంటాడు హెచ్ఆర్ నుంచి మేనేజర్ నుంచి అప్రూవల్ తెచ్చేసుకొని ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసేసి రిక్రూట్ చేసి పడేసి, బాస్ వాళ్ళ సీనియర్స్ వాళ్ళ దగ్గర మీరు నేర్చుకోండి అని చెప్పేస్తాడు. సీనియర్స్ మీరు వీళ్ళకి నేర్పండి, జూనియర్స్ మీరు వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోండి అని చెప్పేస్తాడు ఒక మాట. వాళ్ళు నేర్పుతారా, వీళ్ళు నేర్చుకుంటారనే తర్వాత. ఇఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ గుడ్, ఓకే, అదర్వైజ్ ఇంకొకరిని రిక్రూట్ చేసేసుకుంటారు. అది తప్పదు. సో ఇఫ్ 2 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి వర్క్ ఓవర్లోడ్ అవుతుంది, లేదా లీవ్స్ కావాలి, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక 2 ఎంప్లాయీస్ని రిక్రూట్ చేస్తుంటారు. అంటే 2 ఎంప్లాయీస్ కాస్త 4 ఎంప్లాయీస్ అయ్యారు. నెంబర్ పెరిగిందా లేదా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెర్టికల్ స్కేలింగ్. అంటే ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్. ఉన్న 2 ఇన్స్టాన్సెస్ ఏవో ఉన్నాయి, దాన్ని 4 చేస్తారు. ఇన్స్టాన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్, యాజ్ పర్ డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్ అవుతాయి. ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఆటోమేటిక్గా, అందుకే ఆటో స్కేలింగ్ అన్నారు. ఆటోమేటిక్ అంటే నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ రిక్వైర్డ్, ఎవ్రీథింగ్ టేకింగ్ కేర్ బై ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ. AWS టేక్ కేర్ తీసుకుంటుంది. అంటే ఆటోమేటిక్గానే ఇన్స్టాన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, అలాగే ఆటోమేటిక్గా డిక్రీజ్ అయిపోతాయి కూడా. ఇఫ్ డిమాండ్ హై, ఇన్స్టాన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. 2 ఇన్స్టాన్సెస్ కాస్త 10 ఇన్స్టాన్సెస్, 100 ఇన్స్టాన్సెస్ అయిపోతాయి. చూడండి, ఏదో రోబో సినిమాలో చూపిస్తాడు, ఒక రోబో కాస్త 10 రోబోలు, 100 రోబోలు అయిపోద్ది. ఏదో సేమ్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇదే. ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి యాజ్ పర్ డిమాండ్, యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్. ఎస్టర్డే చెప్పాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఇంకా స్లోగా చెప్పమన్నారు. ఇంకా స్లో అయితే ప్లీజ్ మీరే ఫాస్ట్ ఉండాలి. ఇది హారిజంటల్ స్కేలింగ్ అంటే ఏం లేదు. కొంతమందికి ఏంటంటే ఎప్రిషియేట్ చేస్తే బాగా చేస్తారు. 8 అవర్స్ వర్క్ చేయాల్సిన వాళ్ళు ఎప్రిషియేట్ చేస్తే 12 అవర్స్ వర్క్ చేస్తారు, 16 అవర్స్ కూడా వర్క్ చేస్తారు. ఎప్రిషియేషన్ ఏంటంటే నువ్వు టాపరు, సూపరు, బంపరు అనొచ్చు, లేదా వాడికి టిఫిన్, టీ, మీల్స్ ఏమైనా ఇప్పించవచ్చు, లేదా బోనస్ రూపంలో ఒక 5 lakhs బోనస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చేటట్టు చేయొచ్చు, లేదా ప్రమోషన్ అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నుంచి వైస్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చే విధంగా చేయొచ్చు. దేర్ ఆర్ సెవరల్ స్ట్రాటజీస్ ఎప్రిసియేషన్ అంటే. సో ఉన్న వాళ్ళకే మనం పొగుడో, బోనస్ ఇచ్చో, ప్రమోషన్ ఇచ్చో, ఏదో ఒకటి చేసి సామవేద దండోపాయాలు యూటిలైజ్ చేసి మనం ఎనర్జీ క్రియేట్ చేయాలి. వాళ్ళ ఎనర్జీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దాన్ని బూస్ట్, బార్న్విటా అని ఎస్టర్డే ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇంక్రీజ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్. ఉన్న ఇన్స్టాన్స్కే పవర్ని పెంచుతాం. అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, బూస్ట్ గివ్స్ ద స్టామినా ఎనర్జీ టు దట్ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ అనేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు గుర్తుండాలి. అంటే అవన్నీ ఓకే. వెర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటే ఇంక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్. ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ని బట్టి ఇన్స్టాన్సెస్ పెరిగిపోతాయి.
10 ఇన్స్టాన్సెస్ కాస్త 100 ఇన్స్టాన్సెస్ అయిపోతాయి. డిమాండ్ లేదు, అవసరం లేదంటే 100 ఇన్స్టాన్సెస్ కూడా అలాగ 5 ఇన్స్టాన్సెస్కో 10 ఇన్స్టాన్సెస్కో దిగిపోతాయి. ఇదంతా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది కాబట్టి ఆటో స్కేలింగ్ అన్నారు. వై ఆటో స్కేలింగ్ అంటే వై ఆటో స్కేలింగ్? నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ రిక్వైర్డ్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ కాబట్టి ఇది ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది. ఇంతకన్నా ఇంకేం చెప్తామండి? ఫాస్ట్గా వినండి ప్లీజ్. నెక్స్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఎస్టర్డే మనం బస్ చార్ట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి ఆటో స్కేలింగ్ బ్రాకెట్లో వెర్టికల్ స్కేలింగ్ హారిజంటల్ స్కేలింగ్ టైప్ చేయండి. ఫాస్ట్ ఆటో స్కేలింగ్ బ్రాకెట్లో వెర్టికల్ కామా హారిజంటల్. ఎవ్రీవన్ టైప్ బాక్స్ ప్లీజ్ యూటిలైజ్ చార్ట్ బాక్స్. ఒకరిద్దరేనా? అందరూ కాదా? Why? Because it is exam question, interview question, as well as real time. Vertical, horizontal. Everyone, fast. Auto scaling, bracket lo vertical scaling, horizontal scaling. Vertical scaling ante increase number of instances automatically. Horizontal scaling ante increase the power increase avutundi ee vidhanga. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. బస్ ఎస్టర్డే ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నా అర్థం కావట్లేదంటే మీరు ఫాస్ట్గా ఉండాలి, తప్పదు. ప్లీజ్ దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, ఈ స్పీడ్ సరిపోదు. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఎస్టర్డే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. సమోసా బయట 10 రూపాయలు, లోపల 100 రూపాయలు, ఇవన్నీ చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్కి. సమోసా ఎందుకు చెప్పారంటే మనకు బాగా గుర్తుంటుంది. సమోసా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, రైట్. ఇక్కడ ఏం లేదు. ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ అంటారు, అది ఫ్రీ ఉంటుంది. దోస్ హు ఆర్ యూజింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్, డెబిట్ కార్డ్స్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అని, ఐసిఐసి బ్యాంక్ అని, యాక్సిస్ బ్యాంక్ అని, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ అని, ఎస్బీఐ, బిఓబి, ఈ బ్యాంక్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ చూసుకోండి. వరల్డ్లో ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి అంతమంది పీపుల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు కానీ, ఐసిఐసిఐ కానీ, యాక్సిస్లు కానీ, కొటక్ కానీ, ఎస్బీఐ కానీ, బిఓబి కానీ, ఇండియన్ బ్యాంకులు కానీ, ఇవన్నీ క్రెడిట్ కార్డులు టకా స్వైప్ చేసేస్తూ ఉంటే ఏమైంది? అన్ని లక్షల రిక్వెస్ట్లు వచ్చి పడతాయి, ఇన్స్టెన్స్ మీద డైరెక్ట్గా పడతాయి. ఇన్స్టెన్స్ మీద లక్షల రిక్వెస్ట్లు పడితే ఏమైంది? నా వల్ల కాదని పడుకుంటుంది. అది ఇన్ని లక్షల రిక్వెస్ట్లు నేనేం చేయను, నా వల్ల కాదని పడుకుంటుంది. ఏమంటే మనం 10 రోజుల ఫుడ్ ఒక రోజులో తినమంటే తినేస్తాం. ఒక పూటలో 10 days ఫుడ్ లంచ్లో పెట్టేస్తే తింటామా? ఏదో సినిమాలో బ్రహ్మానందం తింటాడు, అది వేరే కాన్సెప్ట్. అందుకు లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్. ఏ ఇన్స్టాన్స్ అయితే హెల్దీగా యాక్టివ్గా ఉందో ఆ ఇన్స్టాన్స్, ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చిన రిక్వెస్ట్లన్నీ, కొన్ని లక్షల రిక్వెస్ట్లన్నీ కూడా ఏ ఇన్స్టాన్స్ అయితే రెడీ టు యాక్సెప్ట్, రెడీ టు ప్రాసెస్, హెల్దీ యాక్టివ్గా ఉందో ఆ ఇన్స్టాన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటికి టక్ మన రిక్వెస్ట్లు పంపించేస్తుంది. ఇన్స్టాన్స్ దానిపైన అది చేసుకుంటుంది. ఇవన్నీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో జరిగిపోతాయి. సో ఎయిర్పోర్ట్లో మనం మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా ఒక లంచ్ చేయాలంటే మినిమం 1000 రూపాయలు అవుద్ది. మరి సమోసా 100 రూపాయలు అయితే 1000 రూపాయలు, 10 సమోసాలు తింటే 1000 రూపాయలు అయిపోయాయి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి మనం మనస్ఫూర్తిగా తినాలంటే ఎయిర్పోర్ట్లో లంచ్ 1000 రూపాయలు అవుద్ది అనుకుంది. బట్ ఆఫర్ ఎంత? ఎయిర్పోర్ట్ లంచ్ ఆఫర్ జస్ట్ 1 రూపీ ఆర్ 2 రూపీస్. నీ క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే 1 రూపీ 2 రూపీస్ స్వైప్ చేస్తారు, ఆ టికెట్ ఇచ్చేస్తారు, లోపలికి వెళ్ళి తినచ్చు. 1000 రూపాయలది కాస్త 1 రూపీకి వస్తుందంటే 999 రూపాయలు సేవింగ్, అంటే స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్. అది గుర్తొస్తుంది. ఇది బాస్ ఎస్టర్డే ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్. ఓపెన్ ద చార్ట్ బాక్స్ అండ్ టైప్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ మీన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్. ఓపెన్ చార్ట్ బాక్స్. ఇంకా ఆటో స్కేలింగ్ ఆపేయండి. ఇంకా ఆటో స్కేలింగ్ లో ఉన్నారా? ప్లీజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ వచ్చాం మనం. హలో, ఇంకా ఆటో స్కేలింగ్? హలో, మై వాయిస్ ఓకే? వాట్ ఐ am telling now? My topic is now
లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చాట్ బాక్స్ లో గణేష్ రైజ్డ్ హ్యాండ్, వై ఐ డోంట్ నో. ఎస్బిపిఎఫ్ 225 మౌనిక రైజ్డ్ హ్యాండ్, వై డోంట్ నో. వెర్టికల్ స్కేలింగ్, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అయిపోయింది. లోడ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇప్పుడు వచ్చారు. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్, బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్. అమ్మయ్య, బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్ ఆర్ ట్రాఫిక్ అయిపోయింది బాస్. క్వశ్చన్లో ఆన్సర్, ఆన్సర్లో క్వశ్చన్, క్వశ్చన్లో ఆన్సర్, ఆన్సర్లో క్వశ్చన్. ఇది మళ్ళీ సెపరేట్ సర్వీస్ కాబట్టి అక్కడ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటే పాయింట్స్ చెప్తాం. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఎలాగో వస్తాయి. అందులో టైప్స్ ఏమున్నాయి, వాట్ ఈస్ వాట్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, ఎగ్జామ్, ఇంటర్వ్యూ, ఎగ్జాంపుల్స్, అప్లికేషన్స్, అడ్వాంటేజెస్ అవన్నీ వస్తాయి మళ్ళీ, స్పెషల్ సర్వీస్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ మానిటరింగ్ విత్ క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్. అంటే ఇక్కడ ఆల్ సర్వీసెస్ అటాచ్డ్ విత్ క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్. బికాజ్ ఎప్పుడు ఏమి జరిగింది, ఇఫ్ ఎనీ ఇష్యూ హ్యాపెన్, మనం క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్లోకి వెళ్ళి అనాలిసిస్, రీసెర్చ్ చేస్తాం, ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ఆ ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రబుల్ షూటింగ్. క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్, మానిటరింగ్ విత్ క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్ టైప్ చేయాలి అర్జెంటుగా. మానిటరింగ్ విత్ క్లౌడ్ వాచ్ అండ్ క్లౌడ్ ట్రైల్ ఆర్ EC2 ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ క్లౌడ్ వాచ్ అండ్ క్లౌడ్ ట్రైల్. అది అయిపోయింది. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అయిపోయింది. స్టాప్. EC2 ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్. Sairam. Anyone raise hand? Please tell me now you are listening. Monitoring with cloud watch, cloud trail కి వచ్చాం. అంటే EC2 integrated with cloud watch, cloud trail. This is for monitoring purpose. ఒక్కళ్ళు టైప్ చేయండి చాలు. EC2 integrated with cloud watch. Purpose monitoring, closed monitoring. ఒక్కళ్ళు టైప్ చేయండి. ఇంకా లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ వస్తున్నాయి. ఓకే, ట్రాఫిక్ అనమాట. ప్లీజ్ టైప్ EC2 ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ క్లౌడ్ వాచ్, EC2 సర్వీస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ క్లౌడ్ వాచ్. బెస్ట్ క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తున్నాను బాస్. ఇదంతా ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది. ENI, ఎలాస్టిక్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్. ఇట్ ఈస్ కూడా విర్చువల్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ అండి. ఏమి లేదు, ప్లగ్ లోపల అటాచ్ చేస్తాం కదా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. జస్ట్ ఒక ప్లగ్ని స్విచ్ బోర్డ్లో ప్లగ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కదా, అలా. ఎలాస్టిక్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే విర్చువల్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ బి అటాచ్డ్ టు EC2 అనే ప్లగ్ అందులో పెడతాం. ఆ విధంగా ENI ఇంటర్ఫేస్ అంతే. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టైప్స్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. జనరల్ పర్పస్, కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్డ్, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్. ఇది యూ మస్ట్ స్టోర్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్ T2, M6i, C5, R5b, X1e. మెమరీ టెస్టింగ్ అండి. ఇట్ ఈస్ మెమరీ టెస్టింగ్. జనరల్ పర్పస్, కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్డ్, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్, హై మెమరీ, స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్. యూ రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్. ఆల్రెడీ పైన వచ్చేసాయి మనకి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ AWS EC2 గైడ్ చూడండి, ఎంతంత మెటీరియల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నానో మీకు చూస్తే అర్థమైపోయింది. వర్డ్ ఒక్కొక్కరు ఎక్స్పర్ట్స్ ఇచ్చిన డేటా మొత్తం. ఈ AWS EC2 గైడ్ ఇక్కడ 5 to 12 పాయింట్స్ ఒకసారి చదవండి. 5 నుంచి 12 వరకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. అంటే 5, 6, 7, 8 ఏమో ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్ ఉంటాయి.
మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ పైన జనరల్ పర్పస్ ఇన్స్టాన్స్, కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్స్టాన్స్, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్స్టాన్స్, స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆల్రెడీ పైన చెప్పుకున్నాం. అవే ఇక్కడ పెట్టాడు మళ్ళీ 5, 6, 7, 8లో. నెక్స్ట్ మనం ఇలా ఇవి కూడా చెప్పుకున్నాం. కాస్ట్ పరంగా ఆన్ డిమాండ్, రిజర్వ్డ్, స్పాట్. ఇది 9th చూడండి ఆన్ డిమాండ్, 10th రిజర్వ్డ్, 11th స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్. అలాగే సేవింగ్ ప్లాన్స్ కూడా ఉన్నాయి, సేవింగ్ ప్లాన్స్ కూడా ఉన్నాయి. చూడండి ఆ డేటా రిపీటెడ్ ఇయర్ డేటా ఇక్కడ మనం 1 to 3 years కాంట్రాక్ట్ ప్లస్ 72% డిస్కౌంట్లో వస్తుంది. రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్సే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్ అవన్నీ చెప్పేసుకున్నాం. గుర్తొచ్చిందా? 5 to 12 పాయింట్స్ ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ కింద రాసా పాయింట్స్ ఫ్రమ్ 5 to 12 ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ పైన ఉన్నాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా, మళ్ళీ డేటా రిపీట్ అయింది, రిపీట్ చేశాను నేను కూడా. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ, ఎగ్జామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రియల్ టైం, కాస్ట్ పర్పస్ అన్నిట్లో. నౌ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్, 24 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ బాస్. ఫాస్ట్గా అన్ని చిన్న చిన్నవి, వెరీ వెరీ స్మాల్, ఎల్కేజీ లెవెల్, యూకేజీ లెవెల్ అండి, బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఆపేయండి, ఇంకా ఆపే మనం ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఒక్కరు టైప్ చేయండి. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వినిపిస్తుందా? నాకు తెలిసి మెసేజెస్ లేట్ గా లోడ్ అవుతున్నాయి అంకల్. ఓకే ఓకే, అర్థమైంది. అంటే ఇప్పుడు మనం వచ్చిన టాపిక్ అనేది క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, పైన ఏవేవైతే చెప్పుకున్నామో వాటి కింద రిపీట్ అవుతాయి. మళ్ళీ ఒక్కసారి పై డేటా మొత్తం రిపీట్ చేస్తున్నానండి బిఫోర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. సేమ్ రివిజన్, ఇది కూడా రివిజనేనండి. ఎన్ని అంటే నేను ఒక్కొక్క టాపిక్ 4 times, 5 times, 6 times కూడా రివిజన్ చేస్తున్నాను. మీరు బాగా అనాలిసిస్ చేయండి. ఇది పేజ్ నెంబర్ 12 కదా. పేజ్ నెంబర్ 1 నుంచి ఒక్కసారి ఫాస్ట్గా EC2 అనగానే వెర్చువల్ సర్వర్. EC2 అనగానే మనకి వెర్చువల్ సర్వర్ అని గుర్తు రావాలి. ECC అంటాం, ECCనే షార్ట్ కట్ EC2, ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ విర్చువల్ సర్వర్. EC2 ఇట్ సెల్ఫ్ కంటే 777 అనమన్నా, అంటే మీకు నెంబర్ గుర్తుండాలని 777 ఇన్స్టాన్సెస్, 750 hours ప్యాకేజ్ ఫ్రీ. ఇన్స్టాన్స్ ఇస్ ఏ విర్చువల్ సర్వర్ ఫర్ రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ EC2 అప్లికేషన్స్ రన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ EC2 కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇండిపెండెంట్. IOPS లో మెజర్ చేస్తాం పెర్ఫార్మెన్స్. డిఫాల్ట్ 3000 IOPS లో ఉంటుంది, 6000 IOPS కూడా మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ద బెస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ సర్వీస్ ఈజ్ EC2, ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. అలాగే 5 ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్ ఉన్నాయి. జనరల్ పర్పస్, కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్డ్, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్, స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్, యాక్సెలరేటెడ్ కంప్యూటింగ్. ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్స్ రన్నింగ్, స్టాప్డ్, టెర్మినేటెడ్, ఇవన్నీ చాట్ బాక్స్ లో మీరు టైప్ చేశారు. రన్నింగ్, స్టాప్డ్, టెర్మినేటెడ్, అన్యూజ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్, అవి అప్రూవల్ తీసుకొని స్టాప్ చేయడమో టెర్మినేట్ చేయడమో, ఇది కూడా చెప్పాను మీకు. టేక్ అప్రూవల్ సిన్స్ 1 year నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఇన్స్టాన్స్, అలాంటివి డిలీట్ చేయాలి. 36 ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి, అందులో 18 వాడట్లేదు సిన్స్ 1 year. రీసెర్చ్ అండ్ అనలైజ్ అండ్ గో టు బాస్, పుట్ ఈమెయిల్, సార్ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్ 18 ఇన్స్టాన్సెస్ నాట్ యూజింగ్, సో కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది, వాటిని స్టాప్ చేద్దాం లేకపోతే టెర్మినేట్ చేసేద్దాం. ఓకే పుట్ మెయిల్ అంటాడు, మెయిల్ పెడతాం, అప్రూవల్ తీసుకుంటాం, ఓకే గో అహెడ్ అంటాడు, లేకపోతే అప్రూవ్డ్ అంటాడు, వెంటనే మనం యాక్షన్లోకి దిగుతాం. ప్రైసింగ్ మోడల్ ఆన్ డిమాండ్, రిజర్వ్డ్, స్పాట్ చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ రిజర్వ్డ్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే 1 to 3 years కాంట్రాక్ట్, 72% డిస్కౌంట్. ఆన్ డిమాండ్ 100 రూపాయలు అనుకుంటే రిజర్వ్డ్ మనకి 28 రూపీస్కి వస్తుంది, అంటే 72% డిస్కౌంట్. స్పాట్ అనేది 10 రూపీస్కే వస్తుంది, 90% డిస్కౌంట్. బట్ డ్రాబ్యాక్ అనేది ఇంటరప్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. 1 hour 2 hours ఈ ఇన్స్టాన్స్ యొక్క యూజ్ సరిపోద్దాలంటప్పుడు స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాసి పెట్టేసా. 100 రూపాయలు, 28 రూపాయలు, 10 రూపాయలు, 10 రూపీస్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసి రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్. నెక్స్ట్ స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ 20 to 30% పీపుల్ యూజ్ చేస్తారు. ఆన్ డిమాండ్ అనేది 10% యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే హై కాస్ట్. ఆన్ డిమాండ్ హై కాస్ట్. స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ 20 to 30% పీపుల్ యూజ్ చేస్తున్నారు, బికాజ్ ఇంటరప్షన్స్ ఉన్నాయి. రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ 60 to 70% పీపుల్ యూజ్ చేస్తున్నారు, దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్ డిస్కౌంట్. 78% డిస్కౌంట్ వస్తుందంటే 100 రూపాయలది కాస్త 28 రూపాయలకు వస్తుంది. ఫ్యూచర్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. 70% ఆఫ్ ది పీపుల్ యూజింగ్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్. సో యూజ్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్, నో రిస్క్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటే విర్చువల్ ఫైర్ వాల్, అంటే కంట్రోల్స్ ట్రాఫిక్. కాచిగూడ చౌరస్తా ఏవో మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోండి, అక్కడ హెవీ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, కంట్రోల్స్ పెడతారు. అలా ఇక్కడ కూడా అలా సేమ్ అప్లికబుల్.
ఈబిఎస్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ కింద మీకు డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ చూపించాను. EC2 కి ఈబిఎస్ అటాచ్డ్ అవన్నీ. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. డేటా ఈజ్ లాస్ట్ వెన్ ద ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ ఆర్ టెర్మినేట్. ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ చేసినా టెర్మినేట్ చేసినా డేటా లాస్ అయిపోతుంది. మనకు ఆ డేటా అక్కర్లేదన్నప్పుడే మనం యాక్షన్లోకి దిగాలి. ఆటో స్కేలింగ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, దాన్ని వెర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటాం. నో మాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్ అంటే దట్ వై ఆటో స్కేలింగ్. డిమాండ్ బట్టి ఇన్స్టెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, డిక్రీజ్ అవుతాయి, అందుకే ఆటో అన్నారు. ఆటోమేటిక్ గా మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టెన్సెస్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. అలా కాకుండా హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అనగానే బూస్ట్ బార్నవిటా మీకు గుర్తు రావాలి. అంటే పవర్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టెన్స్ ఒక 5 ఉంటే ఆ 5 ఉంటాయి, బట్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నో రిక్రూట్మెంట్, ఉన్న వాటికే పవర్ ఇస్తాం, వాళ్ళకి ఎప్రిసియేషన్ ఇచ్చో, బోనస్ ఇచ్చో, ప్రమోషన్ ఇచ్చో వాళ్ళతో వర్క్ చేయించుకుంటాం. ఆ విధంగా అంటే బూస్టో బార్నవిటో ఏదో ఇస్తాం. అది కూడా లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్. దీనికి కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. HDFC బ్యాంక్ సర్వర్, ICICI బ్యాంక్ సర్వర్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ సర్వర్, SBI, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఇండియన్ బ్యాంక్, ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, ఇలా కోటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ 20 ఉన్నాయి. 20 సర్వర్స్ మీద కూడా క్రెడిట్ కార్డ్స్, డెబిట్ కార్డ్స్ లక్షల మంది స్వైప్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ లోడ్స్ అన్ని లక్షల రిక్వెస్ట్లు డైరెక్ట్ సర్వర్ మీద పడతాయి. కాబట్టి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎసెన్షియల్. అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్. ఏ ఇన్స్టెన్స్ అయితే హెల్దీగా, యాక్టివ్గా, రెడీగా ఉందో ఆ వచ్చిన లక్షల రిక్వెస్ట్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఇన్స్టెన్సెస్ కి. ఇన్స్టెన్స్ ఏమో ప్రాసెస్ చేస్తుంది, అప్రూవ్ చేస్తుంది. సిటీస్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఓకే, క్రెడిట్ లిమిట్ ఉంది ఓకే, అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ అనేసి అప్రూవల్ ఇస్తుంది. అప్పుడు మనకి స్వైప్ అయిపోతుంది. ఆ ₹1, ₹2 కానీ స్వైప్. ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ లోపలికి వెళ్తాం, మనం బిర్యానీ ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాం. ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాము. మానిటరింగ్ విత్ క్లౌడ్ వాచ్ అనగానే క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ ఇష్యూ జరిగినా కానీ మనం క్లౌడ్ ట్రైల్లో ఉన్న లాగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, అందులో డేటా మొత్తం స్టోర్ అవుద్ది. ఆడిటింగ్ పర్పస్, సెక్యూరిటీ పర్పస్, ఏమైనా ట్రబుల్ షూటింగ్ పర్పస్ యూజ్ అవుతాయి. ఇక క్లౌడ్ ట్రైల్ సెపరేట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పాను. ప్రతి సర్వీస్ కి క్లౌడ్ ట్రైల్ ఇంటిగ్రేషన్ అయ్యి ఉంటాయి, తప్పదు, ఎసెన్షియల్. అలాగే సెక్యూరిటీ కూడా ఐఆమ్ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది. ప్రతి సర్వీస్ కూడా ఐఆమ్ సెక్యూరిటీ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ అనమాట. సెక్యూరిటీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. అది ENI, ఇది కూడా వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్. ఎలాస్టిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ యూ మస్ట్ స్టోర్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ బాస్. ఆల్రెడీ పైన వచ్చే ఇది స్టోర్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. EC2 గైడ్ ఆల్రెడీ పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. 5, 6, 7, 8 పాయింట్స్ ఏమో ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్. అలాగే కాస్ట్, ఆన్ డిమాండా, రిజర్వ్డా, స్పాటా ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. పాయింట్ నెంబర్ 5 నుంచి 12 వరకు వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చదవండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్దాం, తప్పదు, ప్లీజ్. బాస్ రెడీ ఫర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. 24 ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. రెడీ అని టైప్ చేయండి. రెడీ READY రెడీ. మన వాళ్ళు చాట్ బాక్స్ ని మామూలుగా వాడట్లేదుగా, దంచి కూడా వేస్తున్నారు. స్టాప్ చాట్ బాక్స్, స్టాప్ చాట్ బాక్స్ ఆపేయండి ప్లీజ్. కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. 24 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ పైన చెప్పినవే ఉంటాయి. 24 ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి ప్లీజ్. ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. వాట్ డస్ EC2 స్టాండ్స్ ఫర్? ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. పైన ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. What is the purpose? Use ఏంటి? To launch, manage virtual instance. Launch and manage virtual servers. EC2 means virtual server. To launch and manage virtual server కూడా. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద వర్క్ అవుతుంది? లైనెక్స్, విండోస్, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా నాకు ఓకే అంటది. AWS ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ లైనెక్స్, విండోస్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూజింగ్. వాట్ ఈజ్ AMI? AMI అనేది సెక్యూరిటీ. ఇది అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్. ఇట్ ఈస్ టెంప్లెట్ అండి. టెంప్లెట్ అంటే మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే, గణేష్ చతుర్థికి అచ్చులు ఉంటాయి, గణపతి అచ్చులు ఉంటాయి. ఆ అచ్చులను టెంప్లెట్ అనుకోండి. ఒక అచ్చు ఉంటే 1000 గణపతులు, 10,000 గణపతులు. ముగ్గేస్తారు, ముగ్గులకు కూడా టెంప్లెట్ ఉంటుంది, అచ్చులు. దాని మీద అలాగా పిండేసేస్తే సరిపోయేది. ఆ టెంప్లెట్ అనుకోండి అందాక. అది AMI, Amazon Mission Image, a template used to launch instance. గణేష్ చతుర్థి టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి, గణపతి డాల్స్ తయారు చేయడానికి, ముగ్గులు వేయడానికి కూడా టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. పైన పిండేస్తే ఆటోమేటిక్గా కింద ముగ్గు వచ్చేస్తుంది.
మీరు నాకన్నా క్లవర్ బాస్ అవి గుర్తుంటాయి మీకు, పర్వాలేదు. హౌ ఈజీ టు బిల్డ్, ఏ విధంగా బిల్డింగ్ ఉంటుందండి? కరెంట్ బిల్ ఏ విధంగా వస్తుంది? ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, ఎన్ని లైట్స్ వాడాం, ఎంత టైం వాడాం, ఎన్ని ఫ్యాన్స్ వాడాం, ఎంత టైం వాడాం. ఎగ్జాంపుల్, లైట్స్, ఫ్యాన్స్, గేజర్లు, ఐరన్ బాక్సులు, ఫ్రిడ్జ్లు, టీవీలు, మిక్సీలు, ఏవేవి ఎంత టైం వాడారో దాన్ని బట్టి బిల్ వస్తుంది కదా, కరెంట్ బిల్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్. సేమ్ బాస్ ఇక్కడ కూడా, బేస్డ్ ఆన్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్. నీకు ఇక్కడ ఇన్స్టాంట్ టైప్ ఏవి సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు? రిజర్వ్డా, స్పాటా, ఆన్ డిమాండా? ఎంత టైం వాడావు ఆ ఇన్స్టాన్స్ని? 1 అవరా, 2 అవరా, 1 డేనా, 10 డేసా? అలాగే స్టోరేజ్, వీటిని బట్టి బిల్ వస్తుంది. సింపుల్ బాస్. వాట్ ఈజ్ AWS EC2? ఇట్ అలౌస్ యూజర్స్ టు వర్చువల్ మెషిన్ వచ్చినవే రిపీట్ అవుతాయి చూడండి. EC2 ఇన్స్టాన్స్, వర్చువల్ సర్వర్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ చెప్పుకున్నాం, చైనా వాల్, ఇక్కడ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్ అంటే ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్. నెక్స్ట్, ఆటోమేటికల్లీ కెన్ EC2 ఇన్స్టాన్స్ బి స్కేల్డ్ ఆటోమేటికల్? ఎస్, ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఆటోమేటిక్గా డిక్రీజ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెర్టికల్ స్కేలింగ్. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఎస్. వాట్ ఈజ్ Amazon EC2? వర్చువల్ సర్వర్. EC2 ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్ పైన ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, అదే జనరల్ పర్పస్ కంప్యూట్ ఆప్టిమైజర్, మెమరీ ఆప్టిమైజర్, స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజర్, GPU ఆప్టిమైజర్. జనరల్ పర్పస్ కంప్యూట్ ఆప్టిమైజర్, మెమరీ ఆప్టిమైజర్, స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజర్, GPU ఆప్టిమైజర్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆన్ డిమాండ్, రిజర్వ్డ్, స్పాట్? ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఆన్ డిమాండ్, రిజర్వ్డ్, స్పాట్. ఆన్ డిమాండ్ 10% ఆన్ డిమాండ్ 100 రూపీస్ ఉంటుంది, రిజర్వ్డ్ 28 రూపీసే ఉంటుంది, స్పాట్ 10 రూపీస్కే వస్తుంది. ఎక్కువగా రిజర్వ్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. వై? బికాజ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏమీ లేవు, ఇంటరప్షన్స్ ఏమీ లేవు. 100 రూపాయలు 28 రూపాయలకి వచ్చింది, 72% డిస్కౌంట్, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. ఆన్ డిమాండ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ యూజింగ్ బికాజ్ హై కాస్ట్, 100 రూపాయలు, నో డిస్కౌంట్. స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ తక్కువ మందే యూజ్ చేస్తున్నారు బికాజ్ ఇంటరప్షన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఆల్రెడీ పైన చెప్పుకున్నాం, చూస్తున్నాం. AMI మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యి చూడండి, అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ టెంప్లెట్ యూజ్ టు లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్. మళ్ళీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రిపీట్ అయ్యింది చూడండి, వర్చువల్ ఫైర్ వాల్. ఇది ఇంపార్టెంట్ బాస్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండ్ నెట్వర్క్ ACS. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్, నెట్వర్క్ అనేది సబ్నెట్ లెవెల్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడమే. సబ్నెట్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్, అలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. వాట్ ఈజ్ సబ్నెట్? పార్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. చూడండి, మ్యాచ్ అయ్యాయి. నెట్వర్క్ ACL సబ్నెట్ లెవెల్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. స్టేట్ఫుల్, స్టేట్లెస్, మెమరీ. బిల్డింగ్ ఏ విధంగా వస్తుంది? ఇందాక చెప్పాను. హౌస్లో హౌ మెనీ ఫ్యాన్స్, హౌ మెనీ లైట్స్, హౌ మెనీ ట్యూబ్ లైట్స్, గేజర్స్, ఫ్రిడ్జ్, టీవీ, గేజర్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్సెట్రా వాడతాంగా, ఐరన్ బాక్స్ ఏవో వాడతాం కదా, బిల్ వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏ ఇన్స్టెన్స్ వాడారు, ఎంత టైం వాడారు, EBS వాల్యూమ్స్ అటాచ్ చేశారా, డేటా హౌ మచ్ టైం ట్రాన్స్ఫర్డ్, ఐపీ యూజేజ్ కూడా కౌంటబుల్. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, బ్యాలెన్సింగ్ ది లోడ్, డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్. అంటే ఏ ఇన్స్టాన్స్ అయితే హెల్దీగా, యాక్టివ్గా, రెడీ టు యాక్సెప్ట్, ప్రాసెస్ చేయడానికి రెడీగా ఉందో వాటికి ఈ ట్రాఫిక్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఈ లక్షలు వచ్చే రిక్వెస్ట్లన్నీ సర్వర్ మీద పడకుండా, సర్వర్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా, ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టేకింగ్ కేర్, బ్యాలెన్సింగ్ ది లోడ్. ఏ ఇన్స్టెన్స్ అయితే హెల్దీగా, యాక్టివ్గా, రెడీగా ఉందో వాటికి పంపిస్తుంది. నెక్స్ట్, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. కంటిన్యూస్గా 1 year, 2 year, 3 year అంటే రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. 1 to 3 years రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ పైన ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, అదే ఉంది. ఇక్కడ ఇన్స్టాన్సెస్ రీప్లేసెస్ అవి అన్నాడు. ఆటో స్కేల్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇఫ్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ నాట్ హెల్దీ దాన్ని వదిలేస్తుంది, హెల్దీగా లేకపోతే దాన్ని వదిలేస్తుంది. ఆటో స్కేలింగ్ రీప్లేస్ చేస్తుంది, వేరే ఇన్స్టాన్స్ని అప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఒక రోబో ఫెయిల్ అయితే ఇంకా 10 రోబోస్ క్రియేట్ అవుతాయి. రోబో సినిమా సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే ఆటది. వాట్ AWS సర్వీస్ అలౌస్ యూ మానిటర్ EC2? క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్, మానిటరింగ్ పర్పస్, మానిటరింగ్ EC2, క్లౌడ్ వాచ్ చెప్పుకున్నాం. సెక్యూరిటీ గ్రూప్, వర్చువల్ ఫైర్ వాల్, ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్. క్వశ్చన్స్ కూడా రిపీట్ అయ్యాయండి చక్కగా, యు ఆర్ లక్కీ. అంటే రిపీట్ అయ్యి అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని.
చూడండి ఇక్కడ హెడ్డింగ్ మన AWS సర్టిఫైడ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ ప్రొఫైల్ అండి. ఆర్కిటెక్ట్ అనేది వెరీ బిగ్ ప్రొఫైల్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మళ్ళీ EC2 వర్చువల్ సర్వర్ అని చెప్పేస్తాం. సెక్యూరిటీ మనం EC2కి ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్లో నీట్గా వస్తుంది. త్రూ ఎన్క్రిప్షన్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. అంటే నువ్వు ఎన్క్రిప్షన్ అనగానే మీకు ఒక్క లైన్లో చెప్పేస్తాం. మనం ఏది టైప్ చేసినా ఇంటూ పడుతుంది. XXXS క్రాస్ ఉంది. అక్కడ మళ్ళీ స్పెషల్ ఆల్గరిథమ్స్ ఉంటే అక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ వాట్ అంటే ఐఎమ్ రోల్స్ సెక్యూరిటీలో వస్తుంది. NACLs కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే పేరులోనే సెక్యూరిటీ ఉంది. కీ పేర్స్ అంటే అది మళ్ళీ సెక్యూరిటీలో ఇవన్నీ వస్తాయి. సెక్యూరిటీ అనగానే ఎన్క్రిప్షన్, ఐఎమ్ రోల్స్, NACL, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ మళ్ళీ అక్కడ కూడా వస్తాయి. ఇక్కడ చూడు AMI అన్నాడు టెంప్లెట్, గణేష్ చతుర్థి టెంప్లెట్, అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడమే. ఒక టెంప్లెట్ ఉంటే 1000 గణపతులు తయారు చేసేస్తాం మట్టి వేసేసి. అలా విర్చువల్ సర్వర్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ది టెంప్లెట్. ఇవి రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్. ఇవన్నీ కూడా 24 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కంప్లీటెడ్ బాస్. అన్ని ఈజీగా ఉన్నాయా బాస్? ఆల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఈజీ, రిపీటెడ్ కూడా చక్కగా టైప్ చేయండి. ఎక్సలెంట్. ఆల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వెరీ ఈజీ అని టైప్ చేయండి. ఒకళ్ళిద్దరు చాలు, మళ్ళీ ట్రాఫిక్ ఎక్కువవుతుంది. ప్లీజ్. గుడ్. నెక్స్ట్ బస్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ అన్నాడు. రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ అడ్వాంటేజెస్, యూజెస్, బెనిఫిట్స్, జస్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ చూడండి అంతే. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కాదు, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ కాదు. 360 డిగ్రీ వైజ్ నేను కవర్ చేయాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను అంతే. ప్రతి కాన్సెప్ట్ని 360 degrees వైజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కవర్ చేయాలి కాబట్టి జస్ట్ రియల్ టైం. EC2 ఎక్కడెక్కడ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్కి యూజ్ అవుతుంది. వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అదే కామర్స్లో యూజ్ చేస్తాం. పైన హెడ్డింగ్స్ అంతే. మిషన్ లెర్నింగ్లో ఏదో డిజాస్టర్ రికవరీలో అలా. అడ్వాంటేజెస్ ఇదంతా కామన్ ఫర్ ఆల్. స్కేలబిలిటీ, రిలయబిలిటీ, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. ఇవన్నీ కామన్ ప్రతి సర్వీస్కి కూడా. కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే లో కాస్ట్, ఇవన్నీ కామన్. అలాగే బెనిఫిట్స్ హై సెక్యూరిటీ, ఇంటిగ్రేషన్ విత్ అదర్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ ఏంటంటే AWSలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ సెక్యూరిటీ కాంపనెంట్స్, నెట్వర్క్ కాంపనెంట్స్ అండ్ ఆడిట్ రిలేటెడ్ కాంపనెంట్స్. ఇప్పుడు EC2 కానీ, S3 కానీ, RDS కానీ, VPC ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ కాంపనెంట్స్ IAM, KMSలతో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటాయి. ఆడిట్ రిలేటెడ్ పర్పస్ క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్తో కూడా ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటాయి. అలాగే ఈ విధంగా ఇంటిగ్రేషన్ విత్ అన్ని సర్వీసెస్ అన్నిటితో ఇంటిగ్రేషన్ అండి. ఆటోమేషన్ సపోర్ట్, కామన్ యూజెస్, అప్లికేషన్ హోస్టింగ్ అన్నాడు, వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అన్నాడు, టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, బిగ్ డేటా ప్రాసెసింగ్, గేమింగ్ సర్వర్స్, VPI. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ నాలెడ్జ్ అండి. అప్లికేషన్స్, అడ్వాంటేజెస్, యూజెస్, బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ అంతే. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతున్నాయి ఈ విధంగా. ఇప్పుడు ఆటో స్కేలింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఉన్నాయా? ఆటో స్కేలింగ్, వెర్టికల్ స్కేలింగ్, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ చెప్పుకున్నాం. వెర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్, డిక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్, అదంతా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోయింది అని చెప్పుకున్నాం. నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్, ఆటో స్కేలింగ్లో ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి. స్కేల్ అవుట్ టు స్కేల్ ఇన్ అంటారు. ఏమంటే ఎప్పుడైనా మీకు ఒక లాజిక్ ఇస్తున్నాను, 2 ఉంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 గుర్తుపెట్టుకుంటే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. దీనికి దానికి. వెర్టికల్ స్కేలింగ్, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ ఉంది, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. వెర్టికల్ స్కేలింగ్ మీకు నచ్చుతుంది. ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ అయిపోయాయి. రెండోది ఆటోమేటిక్గా గుర్తుంది. ఇక్కడ కూడా స్కేలింగ్ అవుట్, స్కేలింగ్ ఇన్ ఉన్నాయి. స్కేలింగ్ అవుట్ అంటే యాడింగ్ మోర్ ఇన్స్టాన్సెస్. స్కేలింగ్ ఇన్ అంటే రిమూవింగ్ ఇన్స్టాన్సెస్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. స్కేల్ అవుట్, యాడింగ్ మోర్ ఇన్స్టాన్సెస్ అయిపోయారు. రెండోది ఆటోమేటిక్గా గుర్తుంది. అక్కడ యాడింగ్ అంటే ఇక్కడ రిమూవింగ్, అవుట్ అంటే ఇన్. స్ట్రాటజీ కూడా చెప్పేశారండి. యూ అప్లై థాట్ లాజిక్. వాట్ ఈజ్ AWS ఆటో స్కేలింగ్? ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ
ఆటో స్కేలింగ్ సపోర్ట్స్ EC2, ECS, DynamoDB ఒకదానికొకటి సపోర్ట్ చేసుకుంటాయి. అన్ని సర్వీసెస్ ఒకదానికొకటి ఇంటిగ్రేట్ అయి సపోర్ట్ చేసుకుంటాయి. అదర్వైజ్ ఇంటిగ్రిటీ రిక్వైర్డా లేదా టీంలో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ టీం ఉంది, టెస్టింగ్ టీం ఉంది, స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉన్నాడు, ఎనలిస్టులు ఉన్నారు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉన్నారు. ఇంటిగ్రిటీ లేకుండా ఆర్గనైజేషన్ స్మూత్ గా రన్ అవుద్దా? ఇంటిగ్రిటీ ఎసెన్షియల్ ఆర్ నాట్? ఇంటిగ్రిటీ ఎసెన్షియల్ అని ఒక్క టైప్ చేయండి చాలు. ఇంటిగ్రిటీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ స్మూత్ రన్నింగ్, స్మూత్ ఫంక్షన్స్. అలాగే ఇక్కడ ఒకదానికోటి ఇంటిగ్రిటీ సపోర్ట్తో ఉంటాయి. ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ అన్నాడు. ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ అంటే కలెక్షన్ అండి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ అంటే 2, 3, 5 మంది, 10 మంది ఒక గ్రూపు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ టీం అంతా ఒక గ్రూప్, ఒక 20 మంది ఉన్నారు ఒక గ్రూప్, టెస్టింగ్ ఒక 5 మంది ఉన్నారు ఒక గ్రూప్. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏమంటాడంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ కలెక్షన్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ అంటారు. వాట్ ఈజ్ ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఇన్స్టాన్సెస్ ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతాయి, ఆటోమేటిక్ గా తగ్గుతాయి. డిపెండ్స్ ఆన్ డిమాండ్ సిచ్యువేషన్. నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ రిక్వైర్డ్. మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం లేదు. అదే చెప్పాడు, ఏ సర్వీస్ దట్ ఆటోమేటికలీ యాడ్స్ ఆర్ రిమూవ్స్ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ డిమాండ్. అంతే. మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ ఆటో స్కేలింగ్ హ్యాండిల్ ట్రాఫిక్ ఎఫిషియెంట్లీ. మనకి ఇంకా ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ స్పెషల్ సర్వీస్ ఉంది, నెట్వర్కింగ్ లో వస్తుంది, అక్కడ ఇంకొన్ని పాయింట్స్ కవర్ అవుతాయి. విచ్ సర్వీస్ వర్క్స్ విత్ ఆటో స్కేలింగ్? ELB. ఆటో స్కేలింగ్ కి ELB అనేది ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ లో చూపించుకున్నాం. ELB డిస్ట్రిబ్యూట్ ట్రాఫిక్ రిక్వెస్ట్ టు యాక్టివ్ హెల్దీ ఇన్స్టాన్సెస్. ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ కూడా చూపించాం. వాట్ ఈస్ స్కేలింగ్ పాలసీ? పాలసీ అనగానే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. పాలసీ, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. మనకు కూడా శ్రీ సత్యసాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ సమ్ రూల్స్. ఏదో దే రిలీజ్డ్ సమ్ రూల్స్. వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ. అవే రూల్స్. ఏం చెయ్యాలో ఆయన చెయ్యాలి. వెన్ అండ్ హౌ టు స్కేల్ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్. ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్స్టాన్సెస్ అన్నాడు, స్కేల్ అవుట్ అన్నాం. మీకు స్కేల్ అవుట్ స్కేల్ ఇన్ గురించి చెప్పా, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి అని. ఇంక్రీజెస్ ఇన్స్టాన్సెస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేల్ అవుట్. రిమూవింగ్ ఇన్స్టాన్సెస్ అనేది స్కేల్ ఇన్. అవి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ ఆటో స్కేలింగ్? ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాన్సెస్ పెరుగుతాయి, తగ్గుతాయి. డిపెండ్స్ ఆన్ ట్రాఫిక్, డిపెండ్స్ ఆన్ డిమాండ్, డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్. 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్కేలింగ్, స్కేల్ అవుట్, స్కేల్ ఇన్ చెప్పుకున్నాం ఇందాక ఆల్రెడీ. స్కేల్ అవుట్, స్కేల్ ఇన్. స్కేల్ అవుట్ అంటే యాడ్ ఇన్స్టాన్సెస్, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొని చాలు, రెండోది మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. స్కేల్ అవుట్ యాడ్ ఇన్స్టాన్సెస్, స్కేల్ ఇన్ అంటే రిమూవ్ ఇన్స్టాన్సెస్. రెండు పొరపాటును గుర్తుపెట్టుకుంటే మర్చిపోతాం, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ ట్రాఫిక్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. లక్షల రిక్వెస్ట్ బ్యాంక్ సర్వర్ మీద హిట్ అవ్వకుండా లక్షల రిక్వెస్ట్ని ELB లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ఏ ఇన్స్టెన్స్ హెల్దీగా యాక్టివ్గా రెడీ టు ప్రాసెస్ ఉంటుందో దానికి పంపిస్తుంది. నెక్స్ట్, కెన్ ఆటో స్కేలింగ్ వర్క్ విత్ సర్వీసెస్ విత్ అదర్ EC2? ఎస్. వాట్ మెట్రిక్స్ ఆర్ కామన్లీ యూజ్డ్? ఒక్కసారి జస్ట్ 10 ఏవో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి రిపీట్ అయిపోయాయి చూసుకోండి. ఆటో స్కేలింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా మనం కొన్ని కంప్లీట్ చేసాం. రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్, ఆటో స్కేలింగ్ యొక్క రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్, కామర్స్, ఆన్లైన్, వీటిలో యూజ్ అవుతుంది. అడ్వాంటేజెస్, ఇంకా అవైలబిలిటీ, స్కేలబిలిటీ, ఇవేవో వస్తాయి. జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే. బెనిఫిట్స్, కాస్ట్ ఎఫిషియెంట్ అంటే లెస్ కాస్ట్ కంట్రోల్, తక్కువ కాస్ట్తో అయిపోతుంది. బెనిఫిట్స్, డైనమిక్ స్కేలింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ కామన్, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సపోర్ట్ కామన్. ఒక సర్వీస్ అనేది వేరే సర్వీసెస్తో ఇంటిగ్రేషన్తో ఉంటుంది, సపోర్ట్తో ఉంటుంది. అది కామన్ పాయింట్సే. ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దిస్ డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఇన్స్టాన్స్ వాల్యూమ్, ఈ EC2 ఇన్స్టాన్స్కి EBS వాల్యూమ్ అటాచ్మెంట్, దీనికి 5 స్టెప్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ చక్కగా నీట్గా. యూజ్ అమెజాన్ EBS, క్రియేట్ EBS, అటాచ్ EBS, ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ అదే అటాచ్ EBS, ఫార్మాట్, మౌంట్ డేటా,
మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి. మానిటర్ అనేది కామన్. బ్యాకప్ రికవరీ కోసం. బ్యాకప్ వై బ్యాకప్ అండి? ఇఫ్ ప్రైమరీ డేటా కొలాప్స్డ్, ప్రైమరీ సర్వర్ కొలాప్స్డ్, ముంబై సర్వర్ కొలాప్స్ అయితే ఏంటి, బెంగళూరులో మనకి డేటా ఉంటుంది. చెప్పుకున్నాంగా. ఏంది పోయింది? హలో హలో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. హలో డియర్ లీడర్స్. సాయిరామ్. Today we have discussed about EC2 instance, including important question and answers, auto scaling, load balancing, ఇవన్నీ. S3 ఇంకా ఉండిపోయిందండి. S3 బకెట్ అనుకున్నాం, అవ్వలేదు. వాయిస్ ఓకేనండి? యా క్లియర్ అండి. S3 చెప్పేసుకుందామా? S3 అనగానే ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ బకెట్, బట్ ఇట్ టేక్స్ 45 minutes at least. But మనం స్లో yeah, understood uncle. But we have టైం. limited time. Yeah. యా 9 అయిపోయింది. We ఐ are am హ్యాండ్ supposed to ఓవర్. close the శాంతి session. మంత్రం, శాంతి Yeah, మంత్రం yeah. అంతా. యా No, ఆల్రెడీ before that, 1 minute. ఆల్రెడీ ప్రతి పాయింట్ 4 to 5 times రివిజన్ అయిపోయిందండి. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లో కూడా ఆ డేటా ఉంది. 4 to 5 times రివిజన్ అయిపోయింది. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ షేర్డ్ డేటా ఇమీడియట్లీ స్టోర్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్, డౌన్లోడ్ అండ్ స్టోర్ అండ్ రివైజ్ దట్ ప్లీజ్. యా ఐ am హ్యాండ్ ఓవరింగ్ టు వినేష్ ప్లీజ్. uncle Saram. So Saram, most Saram. of the participants hand raise చేశారు. Maybe వాళ్ళకి డౌట్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. Let's Okay. go one on one uncle. Just for Yeah. 10 minutes. Sister Madhavi. Okay. Sister Monica. Hi, sir. Little bit louder, please. Hello. Hello. Yeah, Yes, కొంచెం please. పెద్దగా మాట్లాడు. ప్లీజ్ సాయిరామ్. టెల్ Sir, మీ. మీరు ఇందాక 750 hours per month అని చెప్పారు కదా సార్ సర్వర్. అది ఒక సర్వర్ 750 hours per month లేకపోతే 2 servers అయితే 750/2 hours? కాదు, ఒక ప్యాకేజ్. ఇక్కడ సర్వర్స్ కాదు, ఒక ప్యాకేజ్ అనేది తీసేసుకుంటాం అమెజాన్ వాళ్ళ నుంచి. ఆ ప్యాకేజ్ కి ఆ పర్టికులర్ మంత్ లో 750 hours ఫ్రీ ఇస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి 700 hours, 750 hours, 800 hours అలా ఫ్రీ ఉంటుంది ప్యాకేజ్. మనం ప్యాకేజ్ అనేది 1 year కో 2 year కో 3 years కో అలా తీసేసుకుంటామండి జనరల్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందనుకోండి, ఆర్గనైజేషన్ కీప్ ఆన్ దే రిక్వైర్ 10 years ఆల్సో. కానీ వాళ్ళు 6 months కోసారు, 1 year కో 2 year కో 3 years కో తీసేసుకుంటాడు. దే విల్ రిలీజ్ ఆఫర్ 750 hours ఫ్రీ అనేది ఆ పర్టికులర్ మంత్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మంత్ జూలై మంత్ లో 750 hours ఇచ్చాడు. మళ్ళీ మనం ఆగస్ట్ లో కూడా 750 hours ఫ్రీ ఇస్తాడు. అంటే ఇఫ్ వీ యూజ్ 1000 hours ఆ 750కి పే చేయక్కర్లా, 250 hours కి పే చేస్తే సరిపోతుంది. సాయిరామ్, వాళ్ళు 750 hours ఫ్రీ ఇచ్చారు, కానీ మనం 1500 గంటలు వాడుకున్నాం. 1500లో 750 ఫ్రీ తీసేస్తే ఇంకా 750 hours కి మనం పే చేయాలి. కానీ మనం 1000 గంటలే వాడుకున్నాం అనుకోండి, ఈ 1000లో 750 తీసేస్తే 250 hours కే మనం పే చేయాలి. ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది.
750 అవర్స్ ఫ్రీ ఇచ్చాడు కదా, మనం 500 అవర్స్ వాడుకుంటే 250 నెక్స్ట్ మంత్కి ఫార్వర్డ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ మంత్కి ఫార్వర్డ్ అవ్వదు. ఓకే. నెక్స్ట్ సాయిరామ్ ప్లీజ్. వినేష్. Sorry. Sister Kavita, I was talking on mute. Sister Kavita or Suresh Kopisetti. సాయిరామ్ అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. మనకు ఓన్లీ థియరిటికల్ క్లాస్ ఉంటాయండి, ప్రాక్టికల్ కూడా ఉంటాయా? ఫస్ట్ థియరీ వాట్ ఈస్ వాట్ తెలుసుకోండి. అండర్స్టాండ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్, స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్ రిక్వైర్డ్. వితౌట్ ఫండమెంటల్ బెంగళూరులో -1500 కోట్లకి వెళ్ళిపోయింది ఒక ఆర్గనైజేషన్, పేపర్లో పబ్లిష్మెంట్ ఇచ్చారు. వితౌట్ స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్ హర్రీ అయితే మనం చేసే ఆర్గనైజేషన్. సో ఈ థియరిటికల్ క్లాసెస్ తర్వాత ప్రాక్టికల్స్ కూడా ఉంటాయా సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద లేదా? వి హ్యావ్ సమ్ సొల్యూషన్స్. ఇక్కడ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ అనేది చెప్తాను. బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఐడియాస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 10 ఐడియాస్ లో బెస్ట్ ఐడియాని పికప్ చేస్తాం. అలాగే మాకు ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఉంది, ఆల్రెడీ ప్రాక్టికల్ కి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. బట్ వీఆర్ థింకింగ్ ఫర్ 2-3 సొల్యూషన్స్. ఈ 2-3 సొల్యూషన్స్ లో విచ్ వన్ ఈజ్ బెటర్ అది మేము ప్రమోట్ చేస్తామండి. డోంట్ వర్రీ. థ్యాంక్ యూ అండి. నెక్స్ట్ Brother Suresh HB. Hello, Sairam. Sairam. Sairam, my question was already covered. The same Okay. question. గుడ్. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కాబట్టి నేను ఇచ్చే ఆన్సర్ అట్లీస్ట్ 10 members 20 members డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. Because my concern is we are aware of some of the resources whichever you covered. In that most of the resources we are not aware practically. So that's what I am also about to. Yes. We have some solutions అండి. ఇంకా బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఏమనంటే we will share. డెఫినెట్లీ మేము కోఆపరేట్ చేస్తాం, మ్యాక్సిమం సపోర్ట్ ఇస్తామండి డెఫినెట్ గా. Okay, thank But you. you first 10 days you forget about demos, because what important strong foundation, strong fundamentals required. Strong foundation, strong fundamentals లేకుండా మనం అటు వెళ్ళొద్దు దయచేసి. Try to understand. Sister thank you. Rajeshwari or Sister Bonu Sumati. హాయ్ సార్. సాయిరామ్ సాయిరామ్ చెప్పండి. సార్, మీరు ఆటో స్కేలింగ్ లో వెర్టికల్ హారిజంటల్ ఉంటుందని చెప్పారు కదా. yes. అందులో స్కేల్ అవుట్ గురించి అది వెర్టికల్ లో వస్తుందా హారిజంటల్ లో వస్తుందా? దీన్ని క్లబ్ చేయొద్దండి, ఒకటే క్లబ్ అవుతుంది. అక్కడ అనాలిసిస్ చేయండి. స్కేల్ అవుట్, స్కేల్ ఇన్, వెర్టికల్, హారిజంటల్ కరెక్టే, ఒకటి మాత్రమే మ్యాచ్ అవుతుందండి. నాకు కూడా సేమ్ డౌట్ వచ్చింది. దానికే వదిలేయండి. హారిజంటల్, వెర్టికల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, స్కేల్ అవుట్, స్కేల్ ఇన్ సెపరేట్ గా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఒకటే మ్యాచ్ అవుతుంది మీకు, వెర్టికల్ మ్యాచ్ అవుతుంది అంతే. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ది పవర్ వేరు, ఇంక్రీజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ వేరు. అది వెర్టికల్, హారిజంటల్. ఇక్కడ ఏంటి, స్కేల్ అవుట్, స్కేల్ ఇన్, యాడింగ్, రిమూవింగ్. అక్కడ రెండిట్లో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ రెండిట్లో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. అదర్వైజ్ రెండు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. నెక్స్ట్, మెటీరియల్ ఎలాగో సప్లై చేస్తా, మెటీరియల్లో హైలైట్ చేసి ఉంది, అండర్లైన్ చేసి ఉంది. యూ క్యాన్ గో త్రూ ద మెటీరియల్ ఆల్సో. ఓకే సాయిరామ్. నెక్స్ట్, ఐ నో Sister యువర్ Jayashree. మీకు ఏ డౌట్ వస్తుందో కూడా నాకు తెలుసు అండి. జనరల్ గా మీకు ఏ డౌట్స్ వస్తాయో కూడా నాకు తెలుసు. అవి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేశాను. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కానీ, ఇంటర్వ్యూ ఎగ్జామ్ కానీ, థియరిటికల్ గా. Sairam sir, Sairam. 3000 IOPS and 6000 IOPS అన్నారు. అది ఫ్రీ అయితే 3000 IOPS అలా అన్నా సార్? అది ఫ్రీ అని కాదు, బై డిఫాల్ట్ స్పీడ్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ స్పీడ్ ఫ్రీ అయినా పేమెంట్ అయినా వాడు 3000 ఫ్రీ గిఫ్ట్ గా ఇస్తున్నాడు అంతేనండి. గిఫ్ట్ గా ఇస్తున్నాడు అనేసి 750 అవర్స్ వాడు క్వాలిటీ తగ్గించడు.
సో బై డిఫాల్ట్ 3000 ఐఓపిఎస్ ఉంటుంది, మనకు కావాలంటే 6000 ఐఓపిఎస్ వరకు పెంచుకోవచ్చు. రైట్ కరెక్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Sriram brother. Brother Sriram, M464. We have enabled mic for you. లేదా అందరికీ ఓపెన్ చేసేయండి మైక్ కాకపోతే. డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు uncle. రైట్ So, కరెక్ట్. దిస్ ఇస్ బెస్ట్ ప్రొసీజర్. yeah. Venugopal. Yeah. సైరామ్, నిన్న సాయిరామ్. నిన్న చెప్పాను కదా ఎంప్లాయీస్ అని చెప్పి వర్కింగ్, అది ఒకసారి మాట్లాడారు కదా సార్తో, అదొకటి. సాయిరామ్ ఏంటి నాకు అర్థం కాల. సైరామ్, మేము వర్కింగ్. హలో, మీరు వర్కింగ్? వర్కింగ్ సైరామ్, డెవలప్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము. అంటే ఇప్పుడు 80% క్లాసెస్ అటెండ్ అయితేనే ఇవి షేర్ చేస్తారన్నారు వీడియోస్ అవి. Brother, మాకేంటంటే sorry to cut you. అది ఇది అడ్మిన్ వాళ్ళు. సార్ కి దీనికి లింక్ లేదు, సో we will take care of it. Okay. ఓకే. Yeah, sorry to cut you. Yeah. నో ప్రాబ్లం. So Krishna 10. హలో సార్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్ చెప్పండి. సార్, ఇది హెల్దీ ఇన్సిడెంట్ అనేది మనం ఎలా అనుకుంటాం సార్? వెరీ గుడ్. ఇవన్నీ యాక్చువల్ గా అల్గర్థమ్స్ ఇన్బిల్డ్ అండి, వాటికి ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. సాయిరామ్, ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్బిల్ట్ కదా, బై డిఫాల్ట్ మనకన్నా వెరీ క్లెవర్ అవే, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్. సార్, ఇప్పుడు ఒక మాన్యువల్ గా మనము ఏదైనా ఆల్గోరిథమ్స్ చెక్ చేయాలనుకుంటే మనం మాన్యువల్ గా చేయలేమండి, వాటంత స్పీడ్, వాటంత ఫాస్ట్. అది టెక్నాలజీ బాగా టచింగ్ ది స్కై అండి, అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. ఓకే, అది ఒక రేంజ్ కి వెళ్ళిపోయింది, అందరూ న్యూటన్స్, ఐన్స్టీన్స్ అయిపోయారు అక్కడ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సాయిరామ్, అర్థమైందా నేను ఇచ్చిన ఆన్సర్? అక్కడ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసే వాళ్ళు, మనం న్యూటన్, ఐన్స్టీన్ ఒకరి గురించే చెప్పుకుంటున్నాం, ఒకరిద్దరి గురించే, కానీ అక్కడ ఆ న్యూటన్ ఇంటూ 1000, ఐన్స్టీన్ ఇంటూ 1000 రేంజ్ కి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ డెవలప్ చేసే వాళ్ళు. న్యూటన్ ఇంటూ 1000, ఐన్స్టీన్ ఇంటూ 1000, అర్థం చేసుకోండి. ఓకే సార్. రైట్. సాయిరామ్, నెక్స్ట్. వేణుగోపాల్ క్లాపింగ్, ఆయనకి నచ్చింది ఆన్సర్, స్మార్ట్ ఆన్సర్, ఉన్న ఆన్సర్, హానెస్ట్ ఆన్సర్. Yeah, I think with this we are good to close. Uncle, let's close with Shanti Mantra. Shanti Mantram, please. Om Shanti 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 Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Bolo Bhagwan Shri Satya Sai Baba Ji ki Jai. Sai Ram.